Hello aspirants, welcome to Ashavahi app. As you already know that we are providing exclusive current affairs for groups for both Telugu states, that is Telangana and Andhra Pradesh. So రాబోతున్న నోటిఫికేషన్స్ ని దృష్టిలో ఉంచుకొని Ashavahi app providing exclusive current affairs for groups. So let us discuss in detail. As a part of current affairs series, let us discuss the important current affairs of 19th April 2026. So today's first topic that is Pradhana Mantri Gram Sadak Yojana. So Pradhana Mantri Gram Sadak Yojana. So మనకు పేర్లోనే ఉంది ప్రధాన మంత్రి గ్రామ్ సడక్. సడక్ అంటే ఏంటి? మనకు రోడ్. సో సడక్ అంటే రోడ్. సో పేర్లోనే మనకి ఏముంది? ప్రధాన మంత్రి గ్రామ్ సడక్ యోజన. ఓకే, గవర్నమెంట్ లాంచెస్ ఫేజ్ 3 ఆఫ్ ప్రధాన మంత్రి గ్రామ్ సడక్ యోజన. సో ఫేజ్ 3. సో ఫస్ట్ ఫేజ్ మనకి ఎప్పుడు వచ్చింది? డిసెంబర్ 2000 లో రావడం జరిగింది. డిసెంబర్ 25, 2000 లో ప్రధాన మంత్రి గ్రామ్ సడక్ యోజన లాంచ్ అవడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు న్యూస్ లో ఉన్నది ఏంటి? ప్రధాన మంత్రి గ్రామ్ సడక్ యోజన ఫేజ్ 3 మీన్స్ 3.0. సో థర్డ్ ఫేజ్ ఇప్పుడు న్యూస్ లో ఉంది. దానికి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్స్ ఏంటో చూద్దాం. సో ప్రధాన మంత్రి గ్రామ్ సడక్ యోజన, గవర్నమెంట్ లాంచెస్ ఫేజ్ 3 ఆఫ్ ప్రధాన మంత్రి గ్రామ్ సడక్ యోజన ఫేజ్ 3. సో హియర్ యూనియన్ క్యాబినెట్ హ్యాస్ అప్రూవ్డ్ the continuation of Pradhana Mantri Gram Sadak Yojana 3. So here Union Cabinet recently approved the continuation of Pradhana Mantri Gram Sadak Yojana 3, that is third phase. So beyond March 2025 till March 2028. So here Pradhana Mantri Gram Sadak Yojana, the main objective is to develop roads and connectivity. So here the phase 3 extended up to March 2028. So it is extended till 2028 March. Okay, so last time మనకు 2025 March వరకు ఇలా టార్గెట్స్ ఉండేవి. సో ఇప్పుడు దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తూ 2028 March వరకు తీసుకెళ్లడం జరిగింది. సో రీఇన్ఫోర్సింగ్ ద గవర్నమెంట్స్ ఫోకస్ ఆన్ రూరల్ కనెక్టివిటీ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ development. So here Pradhana Mantri Gram Sadak Yojana mainly focus on rural infrastructure and rural connectivity. So in order to develop rural connectivity and develop rural infrastructure, we are having Pradhana Mantri Gram Sadak Yojana, which was launched on December 25, 2000. So the first phase of Pradhana Mantri Gram Sadak Yojana was launched on December 25, 2000. So now we are having phase 3. So the primary objective of Pradhana Mantri Gram Sadak Yojana is to develop connectivity and infrastructure, rural connectivity and infrastructure. To develop the rural connectivity and infrastructure, the phase 3 extended up to 2028 March. Okay, so next, chaired by Prime Minister Narendra Modi. So here Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi, the decision aims to ensure the completion of key road and bridge projects that connect villages with agricultural markets, schools and hospitals. So here the primary focus on connecting the villages with agriculture markets, next schools and hospitals. So manaku villages ni surrounding agricultural markets, schools, hospitals. సో విలేజెస్ ని, గ్రామాలను మనం సరౌండింగ్ అగ్రికల్చరల్ మార్కెట్స్, స్కూల్స్ మరియు హాస్పిటల్స్ తోటి కనెక్ట్ చేయాలి. అదేవిధంగా రూరల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని డెవలప్ చేయాలి. మౌలిక సదుపాయాలను ఇంప్రూవ్ చేయాలి, అభివృద్ధి చేయాలి. అదేవిధంగా రూరల్ కనెక్టివిటీని ఎన్హాన్స్ చేయాలి, రూరల్ కనెక్టివిటీని డెవలప్ చేయాలి. సో ఇక్కడ విలేజెస్ ని దగ్గరలో ఉన్న వ్యవసాయ మార్కెట్లకు
మరియు పాఠశాలలకు మరియు హాస్పిటల్స్ తోటి మనం దాన్ని అనుసంధానించాలి అని చెప్పేసి ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫైండ్ ఏ బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ స్కూల్స్, హాస్పిటల్స్ అండ్ అగ్రికల్చర్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద రెస్పెక్టివ్ విలేజ్. సో సంబంధిత ఆ గ్రామానికి దగ్గరలో ఉండే అగ్రికల్చర్ మార్కెట్స్ తోటి మరియు పాఠశాలలతోటి అదేవిధంగా ఆసుపత్రులతోటి ఒక అనుసంధానం జరగాలి అని చెప్పేసి ప్రధానమంత్రి గ్రామ్ సడక్ యోజన ఫేజ్ 3 ఎక్స్టెండెడ్ అప్ టు 2028 మార్చ్. సో ఫస్ట్ ఫేజ్ మనకి ఎప్పుడు వచ్చింది? December 25, 2000 రావడం జరిగింది ప్రధానమంత్రి గ్రామ్ సడక్ యోజన. సో సడక్ అనే పేరు అంటే మనకేంటి? రోడ్ గుర్తుకు రావాలి. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు డెవలప్ రూరల్ కనెక్టివిటీ అండ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు డెవలప్ రూరల్ infrastructure we are having Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. Now we are having Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana phase 3. So గ్రామీణ అనుసంధానం మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధికై, సో ఇందులో మనకు రెండు ఉన్నాయి, గ్రామీణ అనుసంధానం మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధిపై ప్రభుత్వ దృష్టిని బలోపేతం చేస్తూ ప్రధానమంత్రి గ్రామ్ సడక్ యోజన 3 ఫేజ్ 3 దట్ ఈస్ 3.1 మార్చ్ 2025 తర్వాత కూడా మార్చ్ 2028 వరకు కొనసాగించడానికి కేంద్ర మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. సో ఎర్లియర్ మనకున్న టార్గెట్ ఏంటి? మార్చ్ 2025 వరకు ఎక్స్టెండ్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత అదే కార్యక్రమాన్ని ఇప్పుడు మార్చ్ 2028 వరకు పొడిగించడం జరిగింది. సో ప్రధానమంత్రి గ్రామ్ సడక్ యోజన 3.0 ఆర్ ఫేజ్ 3. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ నిర్ణయం గ్రామాలను వ్యవసాయ మార్కెట్లు, పాఠశాలలు, ఆసుపత్రులతో అనుసంధానించే కీలక రహదారి వంతెన ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేయడాన్ని నిర్ధారించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. సో ఇక్కడ దగ్గరలో ఉండే గ్రామాలను వ్యవసాయ మార్కెట్లు, పాఠశాలలు, ఆసుపత్రులు, సో ఈ విధంగా గ్రామాలను దగ్గరలో ఉండే వ్యవసాయ మార్కెట్లు, పాఠశాలలు మరియు ఆసుపత్రులతోటి అనుసంధానించాలి అని చెప్పేసి ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. సో మనకు ఫస్ట్ ఎప్పుడు వచ్చింది? December 25 ప్రధానమంత్రి గ్రామ్ సడక్ యోజన ప్రారంభమైంది. ఇప్పుడు ఫేజ్ 3 ఎప్పటి వరకు ఎక్స్టెండ్ అయింది? మార్చ్ 2028. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనకి ఎగ్జామినేషన్లో వచ్చినప్పుడు స్టేట్మెంట్ బేసిస్లో అడుగుతారు. సో మనకు వచ్చేసి ప్రధానమంత్రి గ్రామ్ సడక్ యోజన 2025లో స్టార్ట్ అయింది అని ఒక స్టేట్మెంట్ రావచ్చు, బట్ అది మనకేంటి? రాంగ్ స్టేట్మెంట్. మనకి ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? ఫస్ట్ అది 2000లో స్టార్ట్ అయింది. తర్వాత ఇప్పుడు ఫేజ్ 3 ఎక్స్టెండెడ్ అప్ టు 2028 అన్న దగ్గర వాళ్ళు మనం కన్ఫ్యూజ్ చేయాలంటే 2027 కానీ, లేకపోతే 29, 2030, లేకపోతే 2047 ఆ విధంగా ఇవ్వచ్చు. కానీ ఫోకస్ ఏంటి? 2028. ఏదైనా కాన్సెప్ట్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని క్లియర్గా నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి. బికాస్ ఎగ్జామినేషన్లో మనకు ప్యాటర్న్ మారిపోయింది. సో ప్రతిదీ కూడా ఎగ్జామినేషన్లో ఇంపార్టెంట్గా మారిపోయింది. ఆ స్టేట్మెంట్ బేసిస్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. మనం ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ చేయట్లేదు, దాదాపు ఒక క్వశ్చన్లో 4 స్టేట్మెంట్స్ అంటే దాదాపు 4 ప్రశ్నలను మనం ఒకే క్వశ్చన్లో చూస్తున్నాం. ఒక ప్రశ్నలో మనం 4 ప్రశ్నలను చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా మన వేగం పెరగాలి అంటే ఖచ్చితంగా చదవాలి, చదివిన దాన్ని టైం టు టైం రివైజ్ చేసుకుంటేనే మనకి ఎగ్జామినేషన్లో మనం చాలా స్పీడ్గా క్విక్గా ఆన్సర్ చేసే అవకాశాలు ఉంటాయి. సో ఇలాంటివి మనకు స్కీమ్స్ కానీ లేకపోతే ఏమైనా ఇనిషియేటివ్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ స్టేట్మెంట్ బేసిస్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. ఒకసారి మీరు ప్రీవియస్ పేపర్స్ చూస్తే లాస్ట్ టైంలో జరిగిన ఎగ్జామ్స్లో ఆ స్టేట్మెంట్ బేసిస్ క్వశ్చన్స్ రావడం జరిగింది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, తర్వాత ఇప్పుడు ఎప్పటి వరకు ఎక్స్టెండ్ అయింది, సో ఇప్పుడు ఎక్స్టెండ్ అయిన దాని ఉద్దేశం ఏంటి అనేది క్లియర్గా నేర్చుకోండి. ద ఆబ్జెక్టివ్ అనేది కూడా నేర్చుకోండి. సో దట్ మనకి ఏ క్వశ్చన్ కూడా మిస్ అవ్వదు. ఆ స్టేట్మెంట్ బేసిస్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి. నెక్స్ట్ రిలీఫ్ స్కీమ్ 2026. రిలీఫ్ స్కీమ్ 2026. సో లెట్ us డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్. సో రిలీఫ్ స్కీమ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. రిలీఫ్ స్కీమ్ 2026 ఎందుకు వచ్చింది అంటే బికాస్ ఆఫ్ స్ట్రెయిట్ ఆఫ్ హార్మోన్స్, బికాస్ ఆఫ్ వెస్ట్ ఏషియా సిచ్యువేషన్స్. వెస్ట్ ఏషియా సిచ్యువేషన్స్ అంటే మనకి మధ్య ప్రాచ్యంలో గల పరిస్థితులు. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి మనకు? స్ట్రెయిట్ ఆఫ్ హార్మోన్స్. సో ఇక్కడ స్ట్రెయిట్ ఆఫ్ హార్మోన్స్ లింక్ అయి చాలా విషయాలు జరుగుతున్నాయి. ఓకేనా? స్ట్రెయిట్ ఆఫ్ హార్మోన్స్ వద్ద మనకు ఇరాన్ టెంపరర్లీ క్లోజ్డ్ స్ట్రెయిట్ ఆఫ్ హార్మోన్స్. కాబట్టి ఇండియా తీసుకొచ్చిన ఇనిషియేటివ్ పేరేంటి మనకు? రిలీఫ్ స్కీమ్ 2026. సో ఇక్కడ స్ట్రెయిట్ ఆఫ్ హార్మోన్స్, హార్మోన్స్ జలసంధి, హార్మోన్స్ జలసంధి. సో స్ట్రెయిట్ అంటే ఏంటి మనకు? ఎనీ నారో వాటర్ బాడీ కనెక్టింగ్ అదర్ టు లార్జర్ వాటర్ బాడీస్, దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం? స్ట్రెయిట్ అంటున్నాం. తెలుగులో ఏమంటున్నాం? జలసంధి. సో ఏదైనా నారో వాటర్ బాడీ 2 లార్జర్ వాటర్ బాడీస్ ని కలిపినప్పుడు దాన్ని మనం జలసంధి అంటున్నాం. ఇక్కడ స్ట్రెయిట్ ఆఫ్ హార్మోన్స్
కనెక్టింగ్ గల్ఫ్ ఆఫ్ పర్షియా అండ్ అరేబియన్ సీ. సో జలసంధి గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఇది క్లోజ్ అయింది కాబట్టి ఇండియా గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్ తీసుకుని లాంచ్ చేసిన స్కీమే మనకు రిలీఫ్ స్కీమ్. సో రిలీఫ్ స్కీమ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. సో ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ ఎక్స్పాండెడ్ ద స్కోప్ ఆఫ్ రెసిలియన్స్ అండ్ లాజిస్టిక్ ఇంటర్వెన్షన్ ఫర్ ఎక్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటేషన్ స్కీమ్. సో వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ రిలీఫ్? దట్ ఈస్ రెసిలియన్స్ అండ్ లాజిస్టిక్ ఇంటర్వెన్షన్ ఫర్ ఎక్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటేషన్, దట్ ఈస్ రిలీఫ్ స్కీమ్. సో ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటో చూద్దాం. సో ఇండియా లాంచ్డ్ రిలీఫ్ స్కీమ్ బై ఇంక్లూడింగ్ ఈజిప్ట్ అండ్ జోర్డాన్ అమాంగ్ ద ఎలిజిబుల్ కంట్రీస్. సో ఆల్రెడీ లాంచ్ చేసిన స్కీము ఇప్పుడు దేనికి కూడా అప్లికేబుల్ చేసింది, ఈజిప్ట్ అండ్ జోర్డాన్ కూడా ఇందులో కలపడం జరిగింది. సో ఇండియా ఆల్రెడీ లాంచ్డ్ ఏ స్కీమ్ కాల్డ్ రిలీఫ్ స్కీమ్. నౌ ఇట్ ఎక్స్టెండెడ్ టు ఈజిప్ట్ అండ్ జోర్డాన్. సో ఈజిప్ట్ మరియు జోర్డాన్లను కూడా రిలీఫ్ స్కీమ్ లోకి పరిగణలోకి తీసుకుంటుంది ఇండియన్ గవర్నమెంట్. సో హియర్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ ఎక్స్పాండెడ్ ద స్కోప్ ఆఫ్ రిలీఫ్ స్కీమ్ బై ఇంక్లూడింగ్ ఈజిప్ట్ అండ్ జోర్డాన్. సో రీసెంట్ గా మనకు ఈజిప్ట్ అండ్ జోర్డాన్ కూడా ఇందులో ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్, ద మూవ్ కమ్స్ యాజ్ జియోపొలిటికల్ టెన్షన్స్ ఇన్ వెస్ట్ ఏషియా కంటిన్యూ టు డిస్రప్ట్ మ్యారిటైమ్ లాజిస్టిక్ అక్రాస్ ద గల్ఫ్ రీజియన్ అండ్ నియర్ బై ట్రేడ్ కారిడార్స్. సో వెస్ట్ ఏషియా సిచ్యువేషన్స్ వల్ల మనకి ఇక్కడ గల్ఫ్ రీజియన్ తర్వాత ఈ ట్రేడ్ కారిడార్స్ అనేవి డిస్టర్బ్ అవడం జరిగింది. సో హియర్ లాజిస్టిక్. సో లాజిస్టిక్ అంటే ఏంటి? మనకు ఇలాంటి బిజినెస్ జరిగే దాన్ని మొత్తం మనకు లాజిస్టిక్ బిజినెస్ అంటున్నాం. సో ఇక్కడ స్ట్రెయిట్ ఆఫ్ హార్మోన్స్ వెస్ట్ ఏషియా కండిషన్స్ వల్ల ఇజ్రాయెల్ వర్సెస్ ఇరాన్, ఎంట్రీ ఆఫ్ యుఎస్ఏ. సో ఇలాంటి పరిస్థితుల వల్ల మనకి ఈ లాజిస్టిక్స్ అనేవి పూర్తిగా దెబ్బతిన్నాయి. సో ఇండియా నుంచి మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసే కంట్రీస్ కి సంబంధించిన పాలసీస్ కోసం తీసుకొచ్చిందే రిలీఫ్ స్కీమ్. సో వాళ్ళకి సంబంధించిన బీమా కానీ లేకపోతే ఇక్కడ నుంచి సేఫ్ గా వాళ్ళ గమ్యస్థానం చేరాలి అని ఒక కాన్సెప్ట్ తోటి తీసుకొచ్చిందే రిలీఫ్ స్కీమ్. సో ఇండియా నుంచి ఏ ఏ కంట్రీస్ కి అయితే మనం కొన్ని గూడ్స్ ని ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నామో ఆ గూడ్స్ ఖచ్చితంగా ఆ గమ్యస్థానం చేరాలి. చేరాల్సిన గూడ్స్ మధ్యలో ఏమన్నా అయితే వాటికి పాలసీ కానీ అదేవిధంగా పాలసీని ఏమంటున్నాం ఇలాంటి బీమా తదితర విషయాలపైన మనం తీసుకొచ్చిందే రిలీఫ్ స్కీమ్ 2026. ఇప్పుడు ఈ రిలీఫ్ స్కీమ్ లో ఈజిప్ట్ మరియు జోర్డాన్ దేశాలను కూడా భాగస్వామ్యం చేయడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు ఈ స్కీమ్ అనేది ఈజిప్ట్ అండ్ జోర్డాన్లకు కూడా వర్తింపజేసింది భారత ప్రభుత్వం. సో ఎందుకోసం తీసుకొచ్చింది? లాజిస్టిక్ బిజినెస్ అనేది కొలాప్స్ అవడం జరిగింది, డిస్టర్బ్ అవడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ గల్ఫ్ రీజన్ కి మనం ఏవైతే ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నామో అలాంటి కంట్రీస్ కి సంబంధించిన ఈ లాజిస్టిక్స్ కి సంబంధించిన వాణిజ్యం ఆర్ వర్తకం ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా అంటే అవన్నీ డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా సరైన అసిస్టెన్స్ ని ప్రొవైడ్ చేయడం కోసం తీసుకొచ్చిందే రిలీఫ్ స్కీమ్ అంటాం. ఓకేనా? స్ట్రెయిట్ ఆఫ్ హార్మోన్స్ క్లోజ్ అవడం వల్ల మనకు వచ్చిన ఆ డిస్టర్బెన్సెస్ ని క్లియర్ చేసి సరైన అసిస్టెన్స్ ని ప్రొవైడ్ చేయడం కోసం, ఎయిడ్ అండ్ అసిస్టెన్స్ ని ప్రొవైడ్ చేయడం కోసం తీసుకొచ్చిన కాన్సెప్ట్ నే రిలీఫ్ స్కీమ్ అంటున్నాం. ఫుల్ ఫామ్ రెసిలియన్స్ అండ్ లాజిస్టిక్ ఇంటర్వెన్షన్ ఫర్ ఎక్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటేషన్ అంటున్నాం. ఓకే, ద డెసిషన్ ఎయిమ్స్ టు ప్రొటెక్ట్ ఇండియన్ ఎక్స్పోర్టర్స్ ఫ్రమ్ రైజింగ్ ఫ్రీట్ కాస్ట్, హయ్యర్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియమ్స్ అండ్ వార్ రిలేటెడ్ ట్రేడ్ రిస్క్. అంటే ఇక్కడ ఏంటి? భారత్ నుంచి ఏదైతే కంట్రీస్ కి మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నామో వాళ్ళను కాపాడాలనే ఒక ఉద్దేశంతో తీసుకొచ్చిందే రిలీఫ్ స్కీమ్. సో హియర్ ద డిసిషన్ ఎయిమ్స్ టు ప్రొటెక్ట్ ఇండియన్ ఎక్స్పోర్టర్స్ ఫ్రమ్ రైజింగ్ ఫ్రీట్ కాస్ట్. సో మనకి స్టేట్ ఆఫ్ హార్మోన్స్ క్లోజ్ అవడం వల్ల వాళ్ళందరూ కాస్ట్ పెంచడం జరుగుతుంది. సో అలాంటి దగ్గర వాళ్ళను ప్రొటెక్ట్ చేయడం లేకపోతే వాళ్ళకు అసిస్టెన్స్ ని అందించడం. అదేవిధంగా హయ్యర్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియమ్స్. సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఏదైనా విపత్కర పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు వేరే కంపెనీస్ అన్ని కూడా ఇన్సూరెన్స్ ని ఎక్కువ అంటే ఆ ప్రీమియం ని ఎక్కువగా పెంచడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇలాంటి ప్రీమియమ్స్ పెంచకుండా సరైన అసిస్టెన్స్ అండ్ ఎయిడ్ ని ప్రొవైడ్ చేయడం కోసమే తీసుకొచ్చేదే రిలీఫ్ స్కీమ్. సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి, స్ట్రెయిట్ ఆఫ్ హార్మోన్స్ క్లోజ్ అవడం వల్ల జరుగుతున్న డిస్టర్బెన్సెస్ కి ఒక ఎయిడ్ అండ్ అసిస్టెన్స్ ని ప్రొవైడ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో భారత ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిందే రిలీఫ్ స్కీమ్. తద్వారా ఏవైతే కంట్రీస్ కి మన గూడ్స్ చేరుతున్నాయో అలాంటి ఎక్స్పోర్టర్స్ ఎగుమతిదారులను కాపాడాలన్న ఒక ఉద్దేశంతో తీసుకొచ్చిందే రిలీఫ్ స్కీమ్. అంటే ఈ ఫ్రీట్ ఛార్జెస్ అంటే ఈ లాజిస్టిక్స్ మనం ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చేసేటప్పుడు ఆ ఛార్జెస్ ఇంక్రీజ్ అవ్వకుండా, అదేవిధంగా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలకు సంబంధించిన ఈ ప్రీమియమ్స్ పెరగకుండా వాళ్ళని కాపాడాలన్న ఒక ఉద్దేశంతో భారత ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిందే రిలీఫ్ స్కీమ్. నెక్స్ట్, వై ద రిలీఫ్ స్కీమ్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్? రిలీఫ్ వాజ్ లాంచ్డ్ ఆన్ 19th March 2026.
సో ఎప్పుడు లాంచ్ అవడం జరిగింది? 19th March 2026 యాజ్ ఏ టార్గెటెడ్ సపోర్ట్ మెకానిజం ఫర్ ఎక్స్పోర్టర్స్ అఫెక్టెడ్ బై డిస్రప్షన్స్ ఇన్ ద గల్ఫ్ అండ్ వైడర్ వెస్ట్ ఏషియా మ్యారిటైమ్ కారిడార్. సో ఎప్పుడైతే ఈ స్ట్రెయిట్ ఆఫ్ హార్మన్స్ క్లోజ్ అవడం వల్ల గల్ఫ్ కంట్రీస్ అండ్ వెస్టర్న్ ఏషియాకు సంబంధించిన వాళ్ళు ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారో, ఇండియన్ ఎక్స్పోర్టర్స్ వాళ్ళను అసిస్ట్ చేయడం కోసం, వాళ్ళను ఎయిడ్ చేయడం కోసం తీసుకొచ్చిందే రిలీఫ్ స్కీమ్. ఎప్పుడు లాంచ్ చేయడం జరిగింది? 19th March 2026 లాంచ్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఎక్స్టెండెడ్ టు ఈజిప్ట్ అండ్ జోర్డాన్. సో ఒకవేళ యాజ్ ఆఫ్ నౌ మనకు ఒకవేళ క్వశ్చన్ పేపర్ వస్తే స్టేట్మెంట్ బేసిస్ లో వస్తే ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఇంపార్టెంట్, ఇప్పుడు కొత్తగా యాడ్ అయిన కంట్రీస్ ఇంపార్టెంట్, ప్రైమరీ ఉద్దేశం కూడా ఇంపార్టెంట్. సో ప్రైమరీ ఉద్దేశం ఏంటి? ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రొటెక్ట్ ఇండియన్ ఎక్స్పోర్టర్స్ ఫ్రమ్ రైజింగ్ ఫ్రీట్ కాస్ట్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియమ్స్ అండ్ వార్ రిలేటెడ్ ట్రేడ్ రిస్క్. సో ఇప్పుడు ఈ వర్తక వాణిజ్యాలు కొనసాగించాలంటే ఈ యుద్ధ పరిస్థితులలో వాళ్ళకు చాలా రిస్క్ తో కూడుకున్న వ్యవహారం. సో ఈ రిస్క్ల నుంచి కూడా వాళ్ళని కాపాడాలన్న ఒక ఉద్దేశంతో భారత ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిందే మనకు రిలీఫ్ స్కీమ్ అంటున్నాం. ఓకేనా, రిలీఫ్ స్కీమ్. నెక్స్ట్, భారత ప్రభుత్వం ఎగుమతి సౌలభ్యం కోసం స్థితిస్థాపకత మరియు లాజిస్టిక్ జోక్యం పరిధిని అర్హత గల దేశాల జాబితాలో ఈజిప్ట్ మరియు జోర్డాన్లను చేర్చడం ద్వారా విస్తరించింది. సో రిలీఫ్ స్కీమ్ లో ఇప్పుడు ఎవరిని? జోర్డాన్ మరియు ఈజిప్ట్ను కూడా ఇందులో చేర్చడం ద్వారా ఈ రిలీఫ్ పథకాన్ని మరింత విస్తరించడం జరిగింది భారత ప్రభుత్వం. సో పశ్చిమ ఆసియాలో భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, గల్ఫ్ ప్రాంతం మరియు సమీప వాణిజ్య మార్గాలలో సముద్ర రవాణాకు అంతరాయం కలిగిస్తూనే ఉన్న నేపథ్యంలో ఈ చర్య తీసుకున్నారు. సో మనకు స్ట్రెయిట్ ఆఫ్ హార్మన్స్ క్లోజ్ చేయడం వల్ల ఆ వెస్ట్ ఏషియాకు సంబంధించిన భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతల మధ్య మనం భారత ప్రభుత్వం తీసుకున్న చొరవనే మనం ఏమంటున్నాం, ఆ పథకాన్ని ఏమంటున్నాం? రిలీఫ్ స్కీమ్ అంటున్నాం. ఎప్పుడు? మార్చ్లో తీసుకోవడం జరిగింది. సో పెరుగుతున్న రవాణా ఖర్చులు, అధిక బీమా ప్రీమియంలు మరియు యుద్ధ సంబంధిత వాణిజ్య నష్టాల నుండి భారతీయ ఎగుమతిదారులను రక్షించడమే ఈ నిర్ణయ లక్ష్యం. సో ఇక్కడ ప్రైమరీ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి? పెరుగుతున్న రవాణా ఖర్చులు, అధిక బీమా ప్రీమియంలు మరియు యుద్ధ సంబంధిత వాణిజ్య నష్టాల నుంచి భారతీయ ఎగుమతిదారులను రక్షించడం. సో ఇప్పుడు ఛార్జీలన్నీ పెంచడం చూస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు మనం మార్కెట్లో కూడా చూస్తే ఇప్పుడు ఏంటి, మీకు ఎల్పిజి షార్టేజ్ ఉందని చెప్పేసి ప్రతి దగ్గర ఆ ఛార్జెస్ పెరగడం చూస్తున్నాం. సో అలాంటివి కూడా ఇక్కడ ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ లో కూడా కామన్. సో అలా ఛార్జీలు పెరగకుండా, ఒకవేళ ఇన్సూరెన్స్ కి సంబంధించిన ప్రీమియమ్స్ పెరగకుండా వారిని, అంటే భారతీయ ఎగుమతిదారులను రక్షించాలనే కాన్సెప్ట్ తోటి తీసుకొచ్చిందే రిలీఫ్ పథకం. ఇప్పుడు ఈజిప్ట్ మరియు జోర్డాన్లను కూడా అందులో చేర్చడం జరిగింది. ఎగుమతి కార్యకలాపాలు నిరంతరాయంగా కొనసాగేలా చూడడానికి మరియు వ్యాపారాలపై భారాన్ని తగ్గించడానికి సకాలంలో ఆర్థిక మరియు బీమా సహాయాన్ని అందించేలా ఈ పథకాన్ని రూపొందించారు. సో ఎప్పుడు రూపొందించారు? మార్చ్ 2026 రూపొందించడం జరిగింది. ఎస్పెషల్లీ పర్టికులర్ డేట్ ఏంటి? 19th March 2026. సో గల్ఫ్ మరియు విస్తృత పశ్చిమ ఆసియా సముద్ర మార్గంలో అంతరాయాల వల్ల ప్రభావితమైన ఎగుమతిదారుల కోసం ఒక లక్షిత సహాయ యంత్రాంగంగా 19 March రిలీఫ్ పథకాన్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది. సో రిలీఫ్ పథకం, సో ఇక్కడ ఫ్రీట్ ఛార్జెస్ అంటే ఆ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఛార్జెస్ పెరగకుండా, ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియంల భారం పడకుండా, అదేవిధంగా ఎలాంటి నష్టాలు ఈ వాణిజ్యం జరుగుతున్నప్పుడు, వర్తక వాణిజ్యం జరుగుతున్నప్పుడు, ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ జరుగుతున్నప్పుడు ఎలాంటి నష్టాలు, అంటే ఆ యుద్ధ ప్రభావిత పరిస్థితుల వల్ల ఎలాంటి నష్టాలు రాకూడదని తీసుకొచ్చిందే రిలీఫ్ పథకం. అందులో భాగంగా ఇప్పుడు ఈజిప్ట్ మరియు జోర్డాన్లను కూడా చేర్చడం జరిగింది. ఈజిప్ట్ అండ్ జోర్డాన్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ దట్ ఈస్ ఇండియా మరియు ఆస్ట్రియా. సో ఇండియా మరియు ఆస్ట్రియా. ఇండియా మరియు ఆస్ట్రియా రిలేషన్షిప్స్. సో ఇక్కడ ఇండియా మరియు ఆస్ట్రియా బైలాటరల్ రిలేషన్షిప్స్. సో ఆస్ట్రియా అండ్ ఇండియా. సో ఆస్ట్రియా have strengthened their economic partnership by launching a bilateral fast track mechanism during the India-Austria Business Forum held in New Delhi. So recently, New Delhi was the venue for
India Austria Business Forum. India Austria Business Forum held recently in New Delhi. There, Austria have strengthened their economic partnership by launching a bilateral fast track mechanism. So, India మరియు ఆస్ట్రియా మధ్యలో bilateral ఫాస్ట్ ట్రాక్ మెకానిజం ని తీసుకుని రావడం జరిగింది. సో ద ఇనిషియేటివ్ ఎయిమ్స్ టు ఇంప్రూవ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్లోస్, రిజాల్వ్ బిజినెస్ రిలేటెడ్ ఛాలెంజెస్ అండ్ డీపెన్ బైలాటరల్ ట్రేడ్ టైస్. సో ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ బిహైండ్ FTM? FTM మీన్స్ ఫాస్ట్ ట్రాక్ mechanism. What is the concept behind this? The initiative aims to improve investment flows. సో ఇప్పుడు ఆస్ట్రియా వాళ్ళు ఇండియాలో ఇన్వెస్ట్ చేయడం, లేకపోతే ఇండియా వాళ్ళు ఆస్ట్రియాలో ఇన్వెస్ట్ చేయడం, సో ఇలాంటిది ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి. అదేవిధంగా రిజాల్వ్ బిజినెస్ రిలేటెడ్ ఛాలెంజెస్. సో ఈ రెండు దేశాల మధ్యలో జరిగే ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ కి సంబంధించిన ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ ఉన్నా అవి త్వరితగతిన సాల్వ్ చేయాలి. అండ్ డీపెన్ ద బైలాటరల్ ట్రేడ్ టైస్. సో రెండు దేశాల మధ్యలో ఉండే వర్తక వాణిజ్య సంబంధాలను బలోపేతం చేయాలనే కాన్సెప్ట్ తోటి తీసుకొచ్చింది FTM, ఫాస్ట్ ట్రాక్ మెకానిజం అంటున్నాం. సో రీసెంట్ గా ఇండియా మరియు ఆస్ట్రియా ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ఫాస్ట్ ట్రాక్ మెకానిజం. యాజ్ రీసెంట్లీ న్యూఢిల్లీ వాజ్ ద వెన్యూ ఫర్ ఇండియా ఆస్ట్రియా బిజినెస్ ఫోరం. సో రీసెంట్ గా మీటింగ్ జరగడం జరిగింది. అందులో FTM ను తీసుకొని రావడం జరిగింది, ఫాస్ట్ ట్రాక్ మెకానిజం విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆస్ట్రియా అండ్ ఇండియా ట్రేడ్ టైస్. So the development gains significance as it coincides with the first official visit by an Austrian chancellor to India in more than 40 years. ఒక 40 సంవత్సరాల తర్వాత ఆస్ట్రియాకు సంబంధించిన ఛాన్సలర్ ఇండియాని విజిట్ చేయడం ఇదే మొదటిసారి. సో న్యూఢిల్లీలో జరిగిన ఇండియా ఆస్ట్రియా బిజినెస్ ఫోరం సందర్భంగా భారత్ మరియు ఆస్ట్రియా ఒక ద్వైపాక్షిక ఫాస్ట్ ట్రాక్ మెకానిజం ను ప్రారంభించడం ద్వారా తమ ఆర్థిక భాగస్వామ్యాన్ని బలోపేతం చేసుకున్నాయి. సో న్యూఢిల్లీలో జరిగిన ఇండియా ఆస్ట్రియా బిజినెస్ ఫోరం సందర్భంగా భారత్ మరియు ఆస్ట్రియా ఒక ద్వైపాక్షిక ఫాస్ట్ ట్రాక్ మెకానిజం ను ప్రారంభించడం ద్వారా తమ ఆర్థిక భాగస్వామ్యాన్ని బలోపేతం చేసుకున్నాయి. నెక్స్ట్, పెట్టుబడుల ప్రవాహాన్ని మెరుగుపరచడం. సో ఇక్కడ ఈ ఆర్థిక భాగస్వామ్యాన్ని బలోపేతం ఏ విధంగా చేసుకున్నాయి? FTM ను, ఫాస్ట్ ట్రాక్ మెకానిజం ని తీసుకుని రావడం వల్ల అందులో ఏమేమి ఉన్నాయి? పెట్టుబడుల ప్రవాహాన్ని మెరుగుపరచడం, అంటే ఇండియా పెట్టుబడులు ఇన్ ఆస్ట్రియా, ఆస్ట్రియా పెట్టుబడులు ఇన్ ఇండియా, మరియు వ్యాపార సంబంధిత సవాళ్లను పరిష్కరించడం. ఏదైనా ఈ వర్తక వాణిజ్యాలలో ఏదైనా సవాళ్లు ఎదురైనప్పుడు రెండు దేశాలు వాటిని త్వరితగతిన సాల్వ్ చేయాలి. మరియు ద్వైపాక్షిక వాణిజ్య సంబంధాలను మరింతగా పెంపొందించుకోవడం, అంటే బలోపేతం చేయాలి. ఈ చొరవలో లక్ష్యాలు. 40 ఏళ్లకు పైగా కాలంలో ఒక ఆస్ట్రియా ఛాన్సలర్ భారతదేశంలో తొలిసారిగా అధికారికంగా పర్యటిస్తున్న తరుణంలోనే ఇది జరగడం ఈ పరిమాణానికి ఉన్న ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంది. సో రీసెంట్ గా ఇండియా ఏ కంట్రీ తోటి ట్రేడ్ రిలేషన్షిప్స్ ని బలోపేతం చేసుకోవడం కోసం FTM, ఫాస్ట్ ట్రాక్ మెకానిజం ని సైన్ చేసింది అంటే ఆస్ట్రియా. ఓకే, సో ఆస్ట్రియా మరియు ఇండియా FTM, ఫాస్ట్ ట్రాక్ మెకానిజం, ఇన్ ఆర్డర్ టు డీపెన్ దేర్ బైలాటరల్ trade relations. So next concept, that is with respect to Bharat Maritime Insurance Pool. So Bharat Maritime Insurance Pool, let us discuss in detail. So Union Government has approved, recently Union Government has approved the Bharat Maritime Insurance Pool with a sovereign guarantee fund of 12,980 crores to strengthen India's maritime insurance sector. So ikkada ఇన్సూరెన్స్ సెక్టర్, సో సముద్ర మార్గానికి సంబంధించిన బీమా. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు స్ట్రెంగ్థెన్ ఇండియాస్ మ్యారిటైమ్ ఇన్సూరెన్స్ సెక్టర్, రీసెంట్లీ యూనియన్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ అప్రూవ్డ్ భారత్ మ్యారిటైమ్ ఇన్సూరెన్స్ పూల్. సో సముద్రంలో ప్రయాణానికి సంబంధించిన ఇన్సూరెన్స్ ది మనం ఏమంటున్నాం? భారత్ మ్యారిటైమ్ ఇన్సూరెన్స్ పూల్ అంటున్నాం. సో దానికోసం ఫండ్ ఎంత అలొకేట్ చేయడం జరిగింది? 12,980 కోట్లు, 12,980 crores టు స్ట్రెంగ్థెన్ ఇండియాస్ మ్యారిటైమ్ ఇన్సూరెన్స్ సెక్టర్. సో ఇండియాస్ కి సంబంధించిన సముద్ర మార్గానికి సంబంధించిన బీమా కోసం 12,980 కోట్ల రూపాయలను అలొకేట్ చేయడం జరిగింది. ఇనిషియేటివ్ పేరేంటి? భారత్ మ్యారిటైమ్ ఇన్సూరెన్స్ పూల్. సో రీసెంట్లీ యూనియన్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ అప్రూవ్డ్ భారత్ మ్యారిటైమ్ ఇన్సూరెన్స్ పూల్ ఇన్ ఆర్డర్ టు స్ట్రెంగ్థెన్ ద ఇండియాస్ మ్యారిటైమ్ ఇన్సూరెన్స్ సెక్టర్. సో ద మూవ్ కమ్స్ ఎమిడ్ రైజింగ్ జియోపొలిటికల్ టెన్షన్స్ ఇన్ మిడిల్ ఈస్ట్, ఎస్పెషల్లీ డిస్రప్షన్స్ అఫెక్టింగ్ మేజర్ గ్లోబల్ షిప్పింగ్ రూట్స్. సో సింపుల్ గా ఎందుకోసం ఇది ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంది అంటే వెస్టర్న్ ఏషియా అంటే స్ట్రెయిట్ ఆఫ్ హార్ముజ్, ఇరాన్ వర్సెస్ ఇజ్రాయెల్ ఎంట్రీ ఆఫ్
యుఎస్ఏ, ఆ పరిస్థితులను మనం డైలీ న్యూస్ పేపర్లో కానీ న్యూస్లో కానీ లేకపోతే మనం బయటికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా అందరూ ఇదే ఇష్యూ పైన మాట్లాడడం చూస్తున్నాం. సో దానికోసమని ఇన్ ఆర్డర్ టు స్ట్రెంథెన్ ఇండియాస్ మ్యారిటైమ్ ఇన్సూరెన్స్ సెక్టర్, ద ఇండియన్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ లాంచ్డ్ ఆర్ ఇనిషియేటెడ్ Bharat Maritime Insurance Pool. For that, recently the Union government has allocated some fund that is 12,980 crores. So initiative enti Bharat Maritime Insurance Pool. Bharat Maritime Insurance Pool. The move comes amid rising geopolitical tensions in the Middle East, especially disruptions affecting major global shipping routes. The initiative aims to protect Indian shipping interest by ensuring stable insurance కవరేజ్ అండ్ రెడ్యూసింగ్ డిపెండెన్స్ ఆన్ ఫారెన్ ఇన్సూరెన్సెస్. సో వేరే దేశానికి సంబంధించిన అంటే విదేశాలకు సంబంధించిన కంపెనీలకు సంబంధించిన ఇన్సూరెన్స్ పైన మన భారతదేశానికి సంబంధించిన షిప్ వాళ్ళు డిపెండ్ అవ్వకుండా స్వదేశీ ఇన్సూరెన్స్ పైననే డిపెండ్ అవ్వాలి అని ఒక కాన్సెప్ట్ తోటి వాళ్ళకు ఒక అసిస్టెన్స్ ను ప్రొవైడ్ చేయడం, ఒక భరోసా కల్పించడం కోసం. సో ఇప్పుడు మనకు ఆ స్టేట్ ఆఫ్ హార్మోన్స్ వల్ల చాలా ఉద్రిక్తతల పరిస్థితులు రావడం చూస్తున్నాం. సో అక్కడ నుంచి మనకి ఏంటంటే ఇండియాకు సంబంధించిన షిప్పింగ్ రూట్స్ అంటే ఈ షిప్ బిల్డింగ్ పైన కానీ లేకపోతే ఆ షిప్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ పైన ఎవరైతే డిపెండెంట్ ఉన్నారో వాళ్ళకు ఇండియన్ ఇన్సూరెన్స్ ని బలోపేతం చేయాలి, వాళ్ళకు నమ్మకాన్ని కలిగించాలి. సో విదేశీ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీల పైన ఆధారపడడాన్ని తగ్గించాలని ఒక కాన్సెప్ట్ తోటి ఇండియన్ గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చిందే ఆ స్కీమ్ ని మనం ఏమంటున్నాం, భారత్ మ్యారిటైమ్ ఇన్సూరెన్స్ పూల్ అంటున్నాం. రీసెంట్లీ 12,980 crores were allocated for the Bharat Insurance Pool. It is for in order to strengthen India's maritime insurance sector. సో భారతదేశ సముద్రయాన బీమా రంగాన్ని బలోపేతం చేయడానికి, భారతదేశ సముద్రయాన రంగ బీమాను బలోపేతం చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం 12,980 కోట్ల సార్వభౌమ హామీ నిధితో భారత్ మ్యారిటైమ్ ఇన్సూరెన్స్ పూల్ ని ఆమోదించింది. భారత్ మ్యారిటైమ్ ఇన్సూరెన్స్ పూల్. సో మధ్య ప్రాచ్యంలో పెరుగుతున్న భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో ముఖ్యంగా ప్రధాన ప్రపంచ నౌకా రవాణా మార్గాలను ప్రభావితం చేస్తున్న అంతరాయాల కారణంగా ఈ చర్య తీసుకున్నారు. సో సింపుల్గా ఏంటి, స్టేట్ ఆఫ్ హార్మోన్స్ క్లోజ్ చేయడం వల్ల ప్రపంచానికి సంబంధించిన ఈ మొత్తం అంతరాయాలు ఉంటున్నాయి. ఇక్కడ నౌకా రవాణా మార్గాలలో మనం అంతరాయాలను తరచుగా చూస్తున్నాం. వాటి నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అనే కాన్సెప్ట్ తోటి తీసుకొచ్చిందే భారత్ మ్యారిటైమ్ ఇన్సూరెన్స్ పూల్. సో స్థిరమైన బీమా కవరేజ్ని అందించడం మరియు విదేశీ బీమా సంస్థలపై ఆధారపడడాన్ని తగ్గించడం ద్వారా భారత నౌకా రవాణా ప్రయోజనాలను పరిరక్షించడమే ఈ చొరవ లక్ష్యం. సో మనం విదేశీ కంపెనీలపైన డిపెండ్ అవ్వకుండా స్వదేశీ కంపెనీలపైన డిపెండ్ అవ్వాలి అని చెప్పి తీసుకొచ్చిందే భారత్ మ్యారిటైమ్ ఇన్సూరెన్స్ పూల్. సో భారత్ మ్యారిటైమ్ ఇన్సూరెన్స్ పూల్. సో ఈ నౌకాయానానికి సంబంధించి విదేశీ కంపెనీలపైన డిపెండ్ అవ్వకుండా స్వదేశీ కంపెనీలపైననే డిపెండ్ అవ్వాలి. సో దట్ వాళ్ళకు ఒక భరోసా కల్పించాలనే కాన్సెప్ట్ తోటి తీసుకొచ్చిందే భారత్ మ్యారిటైమ్ పూల్. రీసెంట్ గా యూనియన్ గవర్నమెంట్ అప్రూవ్డ్ ఆల్మోస్ట్ 12,980 crore రూపీస్ ని అలొకేట్ చేయడం జరిగింది. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ దట్ ఈస్ న్యూస్ లో ఉన్న డిసీజ్. సో అరుదైన కానీ ప్రాణాంతకమైన నాడీ సంబంధిత వ్యాధి అయిన సబ్ అక్యూట్ స్క్లెరోసింగ్ ఎన్సెఫలైటిస్. ఓకేనా, పాన్ ఎన్సెఫలైటిస్. సో వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్? సబ్ అక్యూట్. సో ఫుల్ ఫామ్ సబ్ అక్యూట్ స్క్లెరోసింగ్ పాన్ ఎన్సెఫలైటిస్. పాన్ ఎన్సెఫలైటిస్. ఓకేనా. సో సబ్ అక్యూట్ స్క్లెరోసింగ్ పాన్ ఎన్సెఫలైటిస్ ఈ వ్యాధి గురించి చూద్దాం. రీసెంట్ గా కోర్టు ఇచ్చిన గైడ్ లైన్స్ ఏంటో చూద్దాం. అరుదైన కానీ ప్రాణాంతకమైన నాడీ సంబంధిత వ్యాధి అయిన సబ్ అక్యూట్ స్క్లెరోసింగ్ పాన్ ఎన్సెఫలైటిస్ ను పరిష్కరించడానికి మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇంకా ఒక విధానాన్ని రూపొందించలేదని బొంబాయి హైకోర్టుకి తెలియజేయడం జరిగింది. సో ఇక్కడ మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం బొంబాయి హైకోర్టు, సో ముంబైకి సంబంధించిన హైకోర్టుకి వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది ఇంకా ప్రతిపాదనలు కానీ ఇంకా ఎలాంటి ఒక విధానాన్ని రూపొందించలేదు అని. సో వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్? సబ్ అక్యూట్ స్క్లెరోసింగ్ పాన్ ఎన్సెఫలైటిస్. సో హియర్ సబ్ అక్యూట్ స్క్లెరోసింగ్ పాన్ ఎన్సెఫలైటిస్ అనేది ఒక వైరల్ డిసీజ్. సో సబ్ అక్యూట్ స్క్లెరోసింగ్ పాన్
ఎన్సెఫలైటిస్. సో వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్? సబాక్యూట్ స్క్లెరోసింగ్ పాన్ఎన్సెఫలైటిస్. సో ఇది ఒక వైరల్ డిసీజ్. రీసెంట్గా మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇంకా ఎలాంటి విధానాన్ని మేము రూపొందించలేదని చెప్పి ముంబై హైకోర్టుకు తెలియజేయడం జరిగింది. సో మహారాష్ట్ర హైకోర్టుకు తెలియజేయడం జరిగింది. సో ద బాంబే హైకోర్ట్ was informed that the Maharashtra government has not yet framed a policy to address subacute sclerosing panencephalitis, a rare but fatal neurological disease. So అరుదైన వ్యాధి కానీ ప్రాణాంతకమైన వ్యాధి. సో ఇదొక వైరల్ డిసీజ్. వైరల్ డిసీజ్ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? సబాక్యూట్ స్క్లెరోసింగ్ పాన్ఎన్సెఫలైటిస్. పాన్ఎన్సెఫలైటిస్. సో ఇది ఏ రేర్ బట్ ఫటల్ న్యూరలాజికల్ డిసీజ్. సో నాడీ సంబంధంగా ఒక వ్యాధి. నెక్స్ట్ సబాక్యూట్ స్క్లెరోసింగ్ పాన్ఎన్సెఫలైటిస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ డాసన్ డిసీజ్. సింపుల్ గా దీన్ని ఏమంటున్నాం? డౌసన్ డిసీజ్ అంటున్నాం. డౌసన్ డిసీజ్. సో ఏదైనా వ్యాధి మనకు ఏదైనా డిసీజ్ న్యూస్ లో ఉన్నప్పుడు అది ఫస్ట్ నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి? వైరలా, బ్యాక్టీరియాలా, లేకపోతే ఫంగలా? ఇది ప్రైమరీ ఆబ్జెక్టివ్. సెకండ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి? సెకండరీ ఆబ్జెక్టివ్ ఏ బాడీ పార్ట్ ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది? ఏ బాడీ పార్ట్ ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది? థర్డ్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి? ఏదైనా వ్యాక్సిన్ ఉందా? ఏదైనా వ్యాక్సిన్ ఉందా? అందులో స్వదేశీ వ్యాక్సినా లేకపోతే విదేశీ వ్యాక్సినా? స్వదేశీ వ్యాక్సినా లేకపోతే విదేశీ వ్యాక్సిన్? సో లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం డిస్కస్ చేసింది ఏంటి? డెంగ్యూ ఫీవర్ కి సంబంధించిన, జపాన్ కి సంబంధించిన ఒక వ్యాక్సిన్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. అదేవిధంగా బంగ్లాదేశ్లో మిజల్స్ వ్యాధికి సంబంధించిన వ్యాక్సినేషన్ గురించి చూస్తాం. మిజల్స్ ఏంటి? తెలుగులో ఏమంటున్నాం? తట్టుకు సంబంధించి. అదేవిధంగా మనం ఆఫ్ఘనిస్తాన్కి, ఇండియా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కోసం బీసీజీ వ్యాక్సిన్స్ ని ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. బీసీజీ వ్యాక్సిన్స్ అంటే దేనికోసం? ట్యూబర్క్లోసిస్ కోసం బీసీజీ వ్యాక్సిన్స్ ని పంపించడం జరిగింది. అదేవిధంగా బంగ్లాదేశ్లో ప్రజెంట్ మీజల్స్ వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది. మీజల్స్ ఏంటి? తట్టు. ఇప్పుడు మనం న్యూస్ లో చూసిన కాన్సెప్ట్ ఏంటి? సబాక్యూట్ స్క్లెరోసింగ్ పాన్ఎన్సెఫలైటిస్ అనే వ్యాధికి సంబంధించి ఎలాంటి మేము ఒక పాలసీని రూపొందించలేదని ప్రభుత్వం హైకోర్టుకు తెలియజేయడం జరిగింది. సో నెక్స్ట్ సబాక్యూట్ స్క్లెరోసింగ్ పాన్ఎన్సెఫలైటిస్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ డౌసన్ డిసీజ్. సో సింపుల్ గా డౌసన్ డిసీజ్ అన్న మనకు సబాక్యూట్ స్క్లెరోసింగ్ పాన్ఎన్సెఫలైటిస్ అన్న సేమ్. సో ఒక్కొక్కసారి ఎగ్జామినేషన్ లో మనకు డౌసన్ డిసీజ్ అడగొచ్చు, లేకపోతే ఫుల్ ఫామ్ ఎస్ఎస్పిఈ కూడా అడగొచ్చు. ఎస్ఎస్పిఈ అంటే ఏంటి? సబాక్యూట్ స్క్లెరోసింగ్ పాన్ఎన్సెఫలైటిస్ అంటున్నాం. సో దాన్ని సింపుల్ గా మనం ఏమంటున్నాం? డౌసన్ డిసీజ్ అంటున్నాం. సో ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రోగ్రెసివ్ అండ్ డిసేబులింగ్ బ్రెయిన్ డిసార్డర్ కాజ్డ్ బై ఏ ఇన్ఫెక్షన్ ఆఫ్ ద రూబెల్లా వైరస్. సో రూబెల్లా వైరస్, మనం మీజల్స్ రూబెల్లా సేమ్ అనుకుంటాం, కానీ రూబెల్లా వేరే, మీజల్స్ వేరే. రూబెల్లా వైరస్ వేరే, మీజల్స్ వైరస్ వేరే. సో ఇక్కడ రూబెల్లా వైరస్ నుంచి బ్రెయిన్ డిసార్డర్ ఎదుర్కొనడాన్ని మనం ఏమంటున్నాం? డౌసన్ డిసీజ్ అంటున్నాం. సింపుల్ గా సబాక్యూట్ స్క్లెరోసింగ్ పాన్ఎన్సెఫలైటిస్ అంటున్నాం. సో ఇక్కడ బ్రెయిన్ డ్యామేజ్ చేసేది. సో ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడు దీన్ని డిస్కవర్ చేయడం జరిగింది? 1934లో మొట్టమొదటిసారిగా దీన్ని ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. సో ఇది మనకు ఒక నాడీ వ్యవస్థకు సంబంధించి బ్రెయిన్ డిజార్డర్. ఒకసారి ఇందులో మనం పిక్చర్ ని చూడండి, ఈజీగా గుర్తుంటుంది. ఒక్కొక్కసారి మనం చదువుకున్న దానికన్నా పిక్చర్ ని చూసి ఎక్కువగా గుర్తుపెట్టుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఇది నాడీ వ్యవస్థకు సంబంధించింది, డైరెక్ట్ గా బ్రెయిన్ ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. సో నాడీ వ్యవస్థకు సంబంధించింది, బ్రెయిన్ ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. దాన్ని ఏమంటున్నాం మనం? సబాక్యూట్ ఎన్సెఫలైటిస్ అంటున్నాం. పాన్ఎన్సెఫలైటిస్ అంటున్నాం. మొట్టమొదటిసారిగా ఎప్పుడు డిస్కవర్ చేయడం జరిగింది? 1934లో డిస్కవర్ చేయడం జరిగింది. దానికి ఉన్న ఇంకొక పేరు ఏంటి? డౌసన్ అంటున్నాం. డౌసన్ అనే పేరుతోటి కూడా దీన్ని పిలవడం జరుగుతుంది. బట్ టెక్నికల్ టర్మ్ ఏంటి? సబాక్యూట్ స్క్లెరోసింగ్ పాన్ఎన్సెఫలైటిస్ అంటున్నాం. సో ఎస్ఎస్ఈపి, ఓకే, ఎస్ఎస్పిఈ అంటున్నాం. సింపుల్ గా సబాక్యూట్ స్క్లెరోసింగ్ పాన్ఎన్సెఫలైటిస్ అంటున్నాం, లేదా డౌసన్ డిసీజ్ అంటున్నాం. ఇదేంటి? ఒక వైరల్ డిసీజ్. రూబెల్లా వైరస్ వల్ల సంక్రమించే ఒక వ్యాధి. మొదటగా మనకు నాడీ వ్యవస్థను ప్రభావితం చేస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి బ్రెయిన్ డ్యామేజ్ అంటే బ్రెయిన్ డిజార్డర్ జరుగుతుంది. సో బ్రెయిన్ డిజార్డర్ జరుగుతుంది. సో ఇది చాలా అరుదైన వ్యాధి, కానీ ప్రాణాంతకమైన వ్యాధి. సో దాని ద్వారా దీనికి సంబంధించిన ఎలాంటి పాలసీని మేము ఇంకా రూపొందించలేదు అని చెప్పేసి మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం హైకోర్టుకి తెలియజేయడం జరిగింది. సో ఇక్కడ
ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ అయ్యేది ఎవరు? చిల్డ్రన్ అండ్ యంగ్ అడల్ట్స్. సో చిన్నపిల్లలు మరియు యుక్త వయసులో ఉండే పిల్లలు దీనికి ఎక్కువగా ప్రభావితం అవ్వడం జరుగుతుంది. సో లెట్ us discuss in detail. The disease typically develops several years after a person has recovered from measles due to an abnormal immune response or mutated virus. సో రూబెల్లా వ్యాధి నుంచి కోలుకున్న తర్వాత దీనికి ప్రభావితమయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో ఎవరైనా పర్సన్ మిజల్స్ నుంచి కోలుకుంటారా? తట్టు అనొక వ్యాధి నుంచి కోలుకున్న తర్వాత ఒకవేళ వీక్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఉంటే, రోగ నిరోధక శక్తి తక్కువ ఉంటే, అలాంటి వారిలో డెవలప్ అయ్యే డిసీజ్ ని మనం ఏమంటున్నాం? డౌసన్ డిసీజ్ అంటున్నాం. సో మిజల్ డిసీజ్ అంటే ఏంటి? తట్టు. సో ఎవరైతే చిన్నపిల్లలు తట్టు వ్యాధికి గురవుతారో వాళ్ళు తర్వాత ఈ SSEPకి గురయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. SSPE అంటే ఏంటి? సబ్అక్యూట్ స్క్లెరోసింగ్ పాన్ఎన్సెఫలైటిస్ అనే వ్యాధికి ప్రభావితమయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో మిజల్స్ నుంచి ఎవరైతే కోలుకున్నారో వాళ్ళు ఎక్కువగా ప్రభావితమయ్యే డిసీజ్ ని మనం ఏమంటున్నాం? డౌసన్ డిసీజ్ అంటున్నాం. అంటే మిజల్స్ అంటే ఏమంటున్నాం? తట్టు. ఈ తట్టు వ్యాధి నుంచి ఎవరైతే పిల్లలు కోలుకున్నారో, ఎవరికైతే రోగ నిరోధక శక్తి తక్కువ ఉంటుందో వాళ్ళకి ఈ డౌసన్ డిసీజ్ బారిన పడే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఈ డౌసన్ డిసీజ్ బారిన పడే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. నెక్స్ట్, ఇట్ ఈస్ ఎ రేర్ కండిషన్ అకరింగ్ ఇన్ అబౌట్ 1 per 50,000 measles causes and mainly affects children and adolescent with males being more vulnerable. సో ఇందులో ఈ వ్యాధికి ప్రభావితమయ్యే వాళ్ళు చిన్నపిల్లల్లో మేల్స్ ఎక్కువగా ఉన్నారు. సో మగపిల్లలు ఎక్కువగా ప్రభావితమయ్యే ఒక వ్యాధి ఎవ్రీ 50,000 మెంబర్స్ కు ఒకరికి వస్తుంది. సో ఎవరైతే మీజల్స్ బారిన పడితే ఆ 50,000 లో ఒకరు ఈ వ్యాధి బారిన పడుతున్నారు, డౌసన్ వ్యాధి బారిన పడుతున్నారు. సో సింపుల్ గా రిమెంబర్, ఫస్ట్ మిజల్స్ అంటే ఏంటి? తట్టు వ్యాధి. ఈ తట్టు వ్యాధి నుంచి ఎవరైతే కోలుకుంటారో అందులో 50,000 మెంబర్స్ లో ఒక పర్సన్ ఎవరైతే రోగ నిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉంటుందో ఆ వ్యక్తి మనకు డౌసన్ డిసీజ్ బారిన పడే అవకాశం ఉంది. సో తట్టు నుంచి కోలుకున్న పర్సన్స్ లలో 50,000 మెంబర్స్ లో ఒకరు ఎవరికైతే రోగ నిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉంటుందో వాళ్ళు ఈ వ్యాధి బారిన పడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అదే విధంగా ఇది ఒక వైరల్ డిసీజ్. సో నాడీ వ్యవస్థకు సంబంధించిన డిసీజ్. తర్వాత కాలంలో బ్రెయిన్ డిసార్డర్ జరుగుతుంది. సో అనుకోని పరిస్థితులలో ఆ పర్సన్ మరణించడం కూడా జరుగుతుంది. ఇందులో ఎక్కువగా ప్రభావితమయ్యేది మేల్ చిల్డ్రన్ ఎక్కువగా ప్రభావితం అవుతున్నారు. సో మగపిల్లలు ఎక్కువగా ప్రభావితం అవుతున్నారు. ఓకేనా? సో ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఇవి. సో ఏ ఇయర్ లో దీన్ని ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది? 1934 లో ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. సో అరుదైన కానీ ప్రాణాంతకమైన నాడీ సంబంధిత వ్యాధి అయిన సబ్ అక్యూట్ స్క్లెరోసింగ్ పాన్ఎన్సెఫలైటిస్ ను పరిష్కరించడానికి మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎలాంటి విధానాన్ని రూపొందించలేదని సంబంధిత గౌరవ హైకోర్టుకు తెలియజేయడం జరిగింది. సో సబ్ అక్యూట్ స్క్లెరోసింగ్ పాన్ఎన్సెఫలైటిస్ దీనిని డాసన్ వ్యాధి అని కూడా పిలుస్తాం. దీనిని ఏమంటున్నాం? డాసన్ వ్యాధి అని కూడా అంటున్నాం. సో డాసన్ వ్యాధి అని కూడా పిలుస్తారు. ఇది తట్టు వైరస్ యొక్క నిరంతర సంక్రమణ వల్ల కలిగే క్రమంగా తీవ్రమయ్యే మరియు అశక్తతకు గురి చేసే మెదడు రుగ్మత. సో బ్రెయిన్ డిజార్డర్ ని మనం తెలుగులో ఏమంటున్నాం? మెదడు రుగ్మత అంటున్నాం. సో నాడీ సంబంధిత వ్యాధితోటి తర్వాత మెదడు రుగ్మతకు కారణమయ్యే ఒక వైరల్ డిసీజ్. ఒక వ్యక్తి తట్టు వ్యాధి నుంచి కోలుకున్న చాలా సంవత్సరాల తర్వాత అసాధారణ రోగ నిరోధక ప్రతిస్పందన లేదా ఉత్పరివర్తన చెందిన వైరస్ కారణంగా ఈ వ్యాధి సాధారణంగా వస్తుంది. ప్రతి 50,000 మంది తట్టు కేసులలో సుమారుగా ఒకరిలో సంభవించే అరుదైన పరిస్థితి మరియు ఇది ప్రధానంగా పిల్లలు మరియు కౌమార దశలో ఉన్న వారిని ప్రభావితం చేస్తుంది. వీరిలో పురుషులు ఎక్కువగా వీటి బారిన పడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. సో సింపుల్ గా ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ లో 2 విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోండి. వైరల్ డిసీజా బ్యాక్టీరియల్ డిసీజ్ అన్నప్పుడు మనకి ఇది వైరల్ డిసీజ్. సో మిజల్స్ తట్టు వ్యాధి నుంచి ఎవరైతే కోలుకున్నారో వారికి అరుదుగా సంక్రమించే ఒక వ్యాధి. సో దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం? డాసన్ డిసీజ్ అంటున్నాం. సింపుల్ గా డాసన్ డిసీజ్. సో రీసెంట్ గా మనం డిస్కస్ చేసింది ఏంటి? కేరళలో షెగల్లోసిస్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. కేరళలో షెగల్లోసిస్ వ్యాధి గురించి డిస్కస్ చేసాం. అది బ్యాక్టీరియల్ డిసీజ్. అదే విధంగా మనం ఒడిస్సాలో కలరా అవుట్ బ్రేక్ చూసాం. అదే విధంగా రీసెంట్ గా డిస్కస్ చేసింది ఏంటి? డెంగ్యూ జ్వరం గురించి డిస్కస్ చేసాం. ఇది వైరల్ డిసీజ్.
అదేవిధంగా టీబీ గురించి డిస్కస్ చేసాం. ఇది బ్యాక్టీరియల్ డిసీజ్. బికాస్ టీబీ వ్యాక్సిన్స్ ని, బీసీజీ వ్యాక్సిన్స్ ని భారత ప్రభుత్వం ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కి సరఫరా చేయడం చూస్తున్నాం. అదేవిధంగా బంగ్లాదేశ్ లో మనకు ఉన్నది ఏంటి, మిజల్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. తట్టు వ్యాధి, ఇది కూడా ఒక వైరల్ డిసీజ్. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ న్యూ స్పెసిస్. సో వార్తల్లో ఉన్న కొత్త జీవులు. ఎప్పుడు ఎగ్జామినేషన్ లో మనకు ఎన్విరాన్మెంట్ కానీ, అందులో జాగ్రఫీ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ న్యూ స్పెసిస్. సో రీసెంట్ గా ఒక స్పెసిని ఐడెంటిఫై చేశారు. దీనికి ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అంటే, ఒకవేళ మీరు పిక్చర్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ కాళ్ళు అనేవి ఇక్కడ కొంచెం బెండ్ అయి ఉంటాయి. సో ఒక సైడ్ వంగి ఉండడం వల్ల దీన్ని బెంట్ లిజార్డ్ అంటున్నాం. ఓకేనా, బెంట్ లిజార్డ్ అంటున్నాం. లెట్ us డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్. సో పరిశోధకులు ఇటీవల త్రిపురలోని సిర్టోడాక్టిలస్ జయాదిత్యై, సో సైంటిఫిక్ నేమ్ ఏంటి, సిర్టోడాక్టిలస్ జయాదిత్యై అంటున్నాం. సిర్టోడాక్టిలస్ జయాదిత్యై అనే కొత్త వంగిన కాలి బల్లి జాతిని కనుగొన్నారు. సో ఒక లిజార్డ్ అనుకోండి, ఒక లిజార్డ్. ఇక్కడ ఈ లెగ్ అనేది బెంట్ లెగ్గెడ్ లిజార్డ్ అంటున్నాం. పేరేంటి, సిర్టోడాక్టిలస్ జయాదిత్యై అంటున్నాం. సిర్టోడాక్టిలస్ జయాదిత్యై అంటున్నాం. ఎక్కడ కనుక్కున్నారు దీన్ని, త్రిపురలో. సో ఈశాన్య భారతదేశంలో ఉన్న జీవ వైవిధ్యతను ఇది తెలియజేస్తుంది. సైంటిఫిక్ నేమ్ ఏంటి, సిర్టోడాక్టిలస్ జయాదిత్యై. ఎగ్జామినేషన్ లో మనకి ఇలా బెంట్ లిజార్డ్ అనేది అడగరు. ఎగ్జామినేషన్ లో అడిగేది ఏంటి, సిర్టోడాక్టిలస్ జయాదిత్యై అనే పేరుతోటి పిలిచే ఒక జీవిని కనుగొన్నారు. అది ఎక్కడ కనుగొన్నారంటే ఈశాన్య రాష్ట్రమైన త్రిపుర. లేకపోతే రీసెంట్ గా న్యూస్ లో ఉన్న సిర్టోడాక్టిలస్ జయాదిత్యై అనేది ఒక మొక్క జాత, పక్షి జాత, లేకపోతే ఒక లిజార్డా, లేకపోతే ఒక పామ, ఆ విధంగా కూడా అడిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. సో మనకి ఇక్కడ సిర్టోడాక్టిలస్ జయాదిత్యై అంటే ఏంటి, ఒక లిజార్డ్, ఒక బల్లి జాతి. అదే విధంగా ఏ ప్రాంతంలో దీన్ని కనుగొనడం జరిగింది, త్రిపురలో దీన్ని కనుగొనడం జరిగింది. సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే యూనిక్నెస్ ఏంటి, ఆ లెగ్స్ అనేవి కొంచెం బెంట్ గా ఉంటాయి. సో ప్రతి లెగ్ బెంట్ గానే ఉంటుంది. సో కొంచెం అలా వంగినట్టుగా ఉంటుంది. సో దాన్ని లిజార్డ్ జాతికి సంబంధించింది సిర్టోడాక్టిలస్ జయాదిత్యై అని పిలుస్తున్నాం. సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఐఎన్ఎస్ ధ్రువ్. సో ఐఎన్ఎస్ ధ్రువ్ అనేది మనకు చాలా సంవత్సరాల క్రితం జరిగింది. కాకపోతే ఇన్సిడెంట్ ఇప్పుడు న్యూస్ లో ఉంది కాబట్టి మనం డిస్కస్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఐఎన్ఎస్ ధ్రువ్ ఈజ్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ డెడికేటెడ్ న్యూక్లియర్ మిజైల్ ట్రాకింగ్. సో ఐఎన్ఎస్ ధ్రువ్ ఈజ్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ డెడికేటెడ్ న్యూక్లియర్ మిజైల్ ట్రాకింగ్ అండ్ ఓషన్ సర్వేలెన్స్ షిప్ ఎన్హాన్సింగ్ స్ట్రాటజిక్ మ్యారిటైమ్ capability. So INS Dhruv is India's first dedicated nuclear missile tracking. So న్యూక్లియర్ మిజైల్స్ ని ట్రాక్ చేస్తే ఒక ఇండియన్ నేవల్ షిప్ ఏంటి, ధ్రువ్. దీనికి ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, ఇండియాస్ ఫస్ట్ న్యూక్లియర్ మిజైల్ ట్రాకింగ్ ఐఎన్ఎస్ ఏంటి అంటే ధ్రువ్. ఇండియాకు సంబంధించిన ఫస్ట్ న్యూక్లియర్ మిజైల్ ట్రాకింగ్ ఐఎన్ఎస్, ఇండియన్ నేవల్ షిప్ ఏంటి అంటే ధ్రువ్. నెక్స్ట్ అండ్ ఓషన్ సర్వేలెన్స్ అంటే ఏంటి, సముద్రానికి గస్తీ కోసం తీసుకొచ్చిన ఒక ఐఎన్ఎస్. ఎన్హాన్సింగ్ స్ట్రాటజిక్ మ్యారిటైమ్ క్యాపబిలిటీ, మనకు సముద్ర మార్గానికి సంబంధించిన మనకు మ్యారిటైమ్, సో సముద్ర గస్తీ మరియు న్యూక్లియర్ మిజైల్ ట్రాకింగ్ కోసం తీసుకొచ్చిన మొట్టమొదటి ఐఎన్ఎస్ ఏంటి, ఐఎన్ఎస్ ధ్రువ్. ఇట్ వాస్ కమిషన్డ్ ఆన్ 10th September 2021 and built by Hindustan Shipyard Limited, that is HSL, in collaboration with Defense Research and Development Organization. So DRDO and HSL. So HSL దాన్ని రూపొందించింది విత్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ డిఆర్డిఓ. సో ఇక్కడ హెచ్ఎస్ఎల్ మరియు డిఆర్డిఓ అభివృద్ధి చేసిన ఇండియాస్ ఫస్ట్ డెడికేటెడ్ న్యూక్లియర్ మిజైల్ ట్రాకింగ్ ఏంటి, ఐఎన్ఎస్ ధ్రువ్. ఎప్పుడు దీన్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది, కమిషన్ చేయడం జరిగింది 10th September 2021. అండ్ నేషనల్ టెక్నికల్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ ఎన్టీఆర్ఓ, డిఆర్డిఓ అండ్ హెచ్ఎస్ఎల్ తయారు చేసిన ఐఎన్ఎస్ ఇండియన్ నేవల్ షిప్ ధ్రువ్. ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ టు బి ఇండియాస్ ఫస్ట్ డెడికేటెడ్ న్యూక్లియర్ ట్రాకింగ్ మిజైల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ ద సర్వేలెన్స్ ఆఫ్ మ్యారిటైమ్. సో ఇక్కడ సర్వేలెన్స్ ఆఫ్ ఓషన్ అంటే ఏంటి, సముద్ర గస్తీ కోసం తీసుకొచ్చింది. ద షిప్ ట్రాక్స్ బాలిస్టిక్ మిజైల్స్, గ్యాదర్స్ ఎలక్ట్రానిక్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ సపోర్ట్స్ ఇండియాస్ మిజైల్ డిఫెన్స్ ప్రోగ్రామ్. సో ఇండియాకు సంబంధించిన మిజైల్ డిఫెన్స్ ప్రోగ్రామ్ ని ఎక్కువగా సపోర్ట్ చేస్తున్న ఇండియన్ నేవల్ షిప్ ఏంటి, ఐఎన్ఎస్ ధ్రువ్. ఇది ఎప్పుడు లాంచ్ చేయడం జరిగింది, 2021లో లాంచ్ చేయడం జరిగింది. అదే ఇండియాస్ ఫస్ట్ మిజైల్
న్యూక్లియర్ మిజైల్ ట్రాకింగ్ కోసం తీసుకొచ్చిన షిప్ ఏంటి? ఐఎన్ఎస్ ధ్రువ్. ఐఎన్ఎస్ ధ్రువ్ అనేది ఒక ఇండియన్ నావల్ షిప్. సో ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ టు బి ద ఫస్ట్ న్యూక్లియర్ మిజైల్ ట్రాకింగ్ నావల్ షిప్ పేరేంటి? ఐఎన్ఎస్ ధ్రువ్. ఎప్పుడు లాంచ్ చేయడం జరిగింది? 2021లో లాంచ్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్, ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఎర్లీ వార్నింగ్స్ ఆఫ్ మిజైల్ థ్రెట్స్ అండ్ హెల్ప్స్ క్యాలిబ్రేట్ బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్ సిస్టమ్స్ యూజింగ్ ద ట్రాజెక్టరీ డేటా. సో వేరే దేశాలకు సంబంధించిన ఏదైనా మిజైల్స్, బాలిస్టిక్ మిజైల్స్ ఇండియా వైపు దూసుకొస్తున్నాయో అది ముందే పసిగట్టి హెచ్చరించే ఒక ఐఎన్ఎస్, ఇండియన్ నావల్ షిప్ ధ్రువ్. సో ఐఎన్ఎస్ ధ్రువ్ భారతదేశపు మొట్టమొదటి ప్రత్యేక అనుక్షిపణి ట్రాకింగ్ మరియు సముద్ర నిఘా నౌక. సో ప్రత్యేక అనుక్షిపణి ట్రాకింగ్ మరియు సముద్ర నిఘా నౌక ఐఎన్ఎస్ ధ్రువ్. సో ఇది వ్యూహాత్మక సముద్ర సామర్థ్యాన్ని పెంపొందిస్తుంది. దీనిని 10 సెప్టెంబర్ 2021 సేవలోకి ప్రవేశపెట్టారు. అంటే కమిషన్ ఎప్పుడు? 2021 సెప్టెంబర్ 10. సో దీనిని హెచ్ఎస్ఎల్ మరియు డిఆర్డిఓ మరియు ఎన్టీఆర్ఓలు సహకారంతో నిర్మించింది. ఈ నౌక బాలిస్టిక్ క్షిపణులను ట్రాక్ చేస్తుంది, ఎలక్ట్రానిక్ ఇంటెలిజెన్స్ ని సేకరిస్తుంది మరియు భారతదేశ క్షిపణి రక్షణ కార్యక్రమానికి మద్దతు ఇస్తుంది. సో న్యూక్లియర్ అంటే అనుక్షిపణి ట్రాకింగ్ మరియు సముద్ర నిఘా నౌక అయినటువంటి ఐఎన్ఎస్ ధ్రువ్. సో ఇండియాకు సంబంధించిన మొట్టమొదటి అనుక్షిపణి ట్రాకింగ్ నౌక ఏంటి అంటే ఐఎన్ఎస్ ధ్రువ్. ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ టు బి ద ఫస్ట్ ఇండియన్ naval ship which is dedicated for the surveillance of, that is, nuclear missile tracking and ocean surveillance. So developed by HSL, DRDO and NTRO, commissioned in the year 2021. September 10th is the date. Next concept, that is first BRICS health working group meeting. So BRICS దేశాలకు సంబంధించిన హెల్త్ వర్కింగ్ గ్రూప్ మీటింగ్. సో బ్రిక్స్ దేశాలు ప్రజెంట్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 11 దేశాలు ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ మనకు బ్రెజిల్, రష్యా, ఇండియా, చైనా మాత్రమే ఉన్నాయి. తర్వాత సౌత్ ఆఫ్రికా యాడ్ అయింది. సో అందులో వివిధ దేశాలు యాడ్ అవుతూ వచ్చి ఎట్ ప్రజెంట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ 11 కంట్రీస్. ఓకేనా? సో ఇందులో మనం యుఏఈ, సో ఆ కంట్రీస్ అన్ని ఉన్నాయి. ఒకసారి చూడండి. సో దానికి సంబంధించిన విషయాలు, ఫస్ట్ బ్రిక్స్ హెల్త్ వర్కింగ్ గ్రూప్ మీటింగ్ ఎక్కడ జరిగింది, ఏ డేట్ లో జరిగింది చూద్దాం. 15th ఏప్రిల్ న్యూఢిల్లీలో జరిగింది. సో అది ఒక వర్చువల్ మీటింగ్. సో ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ చైర్డ్ ద ఫస్ట్ హెల్త్ వర్కింగ్ గ్రూప్ మీటింగ్ అండర్ బ్రిక్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఇన్ న్యూఢిల్లీ 2026. సో బ్రిక్స్ దేశాలకు సంబంధించిన హెల్త్ మీటింగ్ ఎక్కడ జరిగింది? న్యూఢిల్లీలో జరిగింది. ఫస్ట్ హెల్త్ మీటింగ్ కాబట్టి ఇంపార్టెంట్. ఎప్పుడు జరిగింది? ఏప్రిల్ 15th, 2026 నాడు జరిగింది. సో ద మీటింగ్ బ్రాట్ టుగెదర్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఫ్రమ్ 9 BRIC కంట్రీస్ ఇంక్లూడింగ్ బ్రెజిల్, రష్యా, ఇండియా, చైనా, సౌత్ ఆఫ్రికా, ఈజిప్ట్, ఇథోపియా, యుఏఈ అండ్ ఇండోనేషియా. ఇండియా అండ్ బ్రిక్స్ చైర్. సో ఇండియాకు 2026లో చైర్మన్ పొజిషన్ లో ఉన్న కంట్రీ ఏంటి? ఇండియా. సో ఇండియా ఆతిథ్యంలో మనకు ఈ బ్రిక్స్ సమిట్ జరగబోతుంది. సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ చైర్ ఎవరు? బ్రిక్స్ కి సంబంధించింది ఇండియా. టోటల్ ఎన్ని కంట్రీస్ ఉన్నాయి? 11. దానికి సంబంధించిన హెల్త్ మీటింగ్ ఎక్కడ జరిగింది? న్యూఢిల్లీలో జరిగింది. మొట్టమొదటి హెల్త్ మీటింగ్ కాబట్టి మనకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, ఇట్ ఫోకస్డ్ ఆన్ స్ట్రెంథనింగ్ కోఆపరేషన్ ఇన్ పబ్లిక్ హెల్త్ ఇంక్లూడింగ్ కమ్యూనికేబుల్ అండ్ నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ అండ్ హెల్త్ సిస్టమ్. సో బ్రిక్స్ దేశాల మధ్యలో హెల్త్ సిస్టమ్ ని ఒక ఆర్గనైజ్డ్ వేగా ఉండాలి. అదేవిధంగా ఇన్ ఆర్డర్ టు స్ట్రెంథెన్ ద హెల్త్ కోఆపరేషన్ బిట్వీన్ ద బ్రిక్స్ నేషన్స్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ తోటి ఇండియాలో జరిగిన ఒక వర్చువల్ మీటింగ్. సో హెల్త్ కు సంబంధించి బ్రిక్స్ దేశాల హెల్త్ కు సంబంధించిన సదస్సు ఎక్కడ జరిగింది అంటే ఇండియాలో. ఎప్పుడు? ఏప్రిల్ 15, 2026 మొట్టమొదటి మీటింగ్ కాబట్టి చాలా ఇంపార్టెంట్. సో 2026లో న్యూఢిల్లీలో జరిగిన బ్రిక్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ కింద మొదటి ఆరోగ్య వర్కింగ్ గ్రూప్ సమావేశానికి ఆరోగ్య మరియు కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ అధ్యక్షత వహించింది. ఈ సమావేశానికి బ్రెజిల్, రష్యా, భారతదేశం లాంటి ప్రతినిధులు హాజరవడం జరిగింది. నెక్స్ట్, ఇదే విధంగా ఇక్కడ వ్యాధులు, ఇది అంటువ్యాధులు మరియు అంటువ్యాధులు కాని వ్యాధులతో సహా ప్రజారోగ్యం మరియు ఆరోగ్య వ్యవస్థలో సహకారాన్ని బలోపేతం చేయడంపై దృష్టి సారించింది. సో ఇక్కడ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజ్ అండ్ నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజ్, టోటల్ గా మనకి ఆరోగ్య రంగం, హెల్త్ సెక్టర్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి. బ్రిక్స్ దేశాల మధ్యలో హెల్త్ రంగంలో మనకు కోఆపరేషన్ అండ్ స్ట్రెంథనింగ్ ఉండాలి. ఇన్ ఆర్డర్ టు స్ట్రెంథన్ ద కోఆపరేషన్ ఆఫ్ బ్రిక్స్
కంట్రీస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద హెల్త్ సెక్టార్స్ అనే కాన్సెప్ట్ తోటి న్యూఢిల్లీలో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం జరిగిన ఒక సమిట్. సో బ్రిక్స్ దేశాల హెల్త్ సమిట్ ఎక్కడ జరిగింది? న్యూఢిల్లీ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్ శక్తి స్కీమ్. ఆంధ్రప్రదేశ్ శక్తి స్కీమ్. సో శక్తి స్కీమ్ గురించి లెట్ us డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్. ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించిన శక్తి స్కీమ్. సో ద ఆంధ్రప్రదేశ్ హోమ్ మినిస్టర్ అనౌన్స్డ్ ఏ 4.4% డ్రాప్ ఇన్ క్రైమ్స్ అగెనిస్ట్ ఉమెన్. సో ఉమెన్ కి సంబంధించిన క్రైమ్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో 4.4% డిక్రీస్ అయ్యాయి. సో ఒక శుభ పరిణామం. ఎందుకంటే మనకు ఈ క్రైమ్ రేట్ తగ్గుతుంది అంటే అది శుభ పరిణామం. సో ఆంధ్రప్రదేశ్ హోమ్ మినిస్టర్ అనౌన్స్డ్ ఏ 4.4% డ్రాప్ ఇన్ క్రైమ్స్ అగెనిస్ట్ ఉమెన్ డ్యూరింగ్ ఏ ఉమెన్స్ సేఫ్టీ వీక్ ర్యాలీ ఇన్ విజయవాడ, హైలైటింగ్ ఇంప్రూవ్డ్ సేఫ్టీ మెజర్స్. సో ఇక్కడ సేఫ్టీ మెజర్స్ ఇంప్రూవ్ అవడం వల్ల 4.4% క్రైమ్ రేట్ అగెనిస్ట్ ఉమెన్ అనేది తగ్గింది అని ఆయన చెప్పడం జరిగింది. ద ఇనిషియేటివ్ ఫీచర్డ్ ద అన్వీలింగ్ ద శక్తి టీమ్. అదేవిధంగా వీళ్ళు శక్తి టీమ్ అనే ఒక బ్రౌచర్ ని కూడా రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. సో ఇనిషియేటివ్ ఏంటి? శక్తి టీమ్. ఎందుకోసం? టు స్ట్రెంగ్థెన్ ప్రొటెక్టివ్ మెజర్స్ ఎయిమింగ్ టు ఎన్హాన్స్ ఉమెన్ సేఫ్టీ. సో ఉమెన్స్ సేఫ్టీ కోసం వాళ్ళు లాంచ్ చేసిన ఒక ఇనిషియేటివ్ ఏమంటున్నాం? శక్తి అంటున్నాం. శక్తి ఇనిషియేటివ్ శక్తి ఇన్ ఆర్డర్ టు సెక్యూర్ ఉమెన్ సేఫ్టీ కోసం తీసుకొచ్చిన ఒక పథకం, ఒక ఇనిషియేటివ్ ను శక్తి అంటున్నాం. ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ సేఫ్టీ అవేర్నెస్. ద అనౌన్స్మెంట్ వాజ్ మేడ్ డ్యూరింగ్ ఉమెన్స్ సేఫ్టీ వీక్ టు రైజ్ అవేర్నెస్ అబౌట్ ఉమెన్స్ ప్రొటెక్షన్ మెజర్స్ అండ్ శక్తి టీమ్ అన్వీల్డ్ ఏ డెడికేటెడ్ బ్రౌచర్ ఫర్ ద శక్తి టీమ్ వాజ్ లాంచ్డ్ ఎయిమింగ్ టు స్ట్రెంగ్థెన్ సేఫ్టీ మెజర్స్. సో ఇక్కడ మహిళల భద్రత కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ఒక ఇనిషియేటివ్ ని మనం ఏమంటున్నాం? శక్తి అంటున్నాం. ఫర్ ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ సేఫ్టీ కోసం, చిన్నపిల్లలు మరియు మహిళలు మరియు చిన్నపిల్లల సేఫ్టీ కోసం, భద్రత కోసం తీసుకొచ్చిన ఒక ఇనిషియేటివ్ ని ఏమంటున్నాం మనం? శక్తి అంటున్నాం. సో ఎవరు లాంచ్ చేశారు? ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం. రీసెంట్ గా ఉమెన్ సేఫ్టీకి సంబంధించిన క్రైమ్ రేట్స్, ఉమెన్ క్రైమ్ రేట్స్ 4.4% తగ్గాయి అని చెప్పారు. అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ కు సంబంధించిన శక్తి అనే ఒక ఇనిషియేటివ్ ని కూడా వాళ్ళు లాంచ్ చేయడం జరిగింది. సో విజయవాడలో జరిగిన మహిళల భద్రత వారోత్సవాల ర్యాలీలో ఆంధ్రప్రదేశ్ హోంమంత్రి మెరుగైన భద్రతా చర్యలను ప్రస్తావిస్తూ మహిళలపై నేరాలు 4.4% తగ్గాయని ప్రకటించారు. సో ఎంత శాతం తగ్గింది? 4.4% తగ్గడం చూస్తున్నాం. ఓకేనా? 4.4%. మహిళల భద్రతను పెంపొందించే లక్ష్యంతో రక్షణ చర్యలను బలోపేతం చేయడానికి ఉద్దేశించిన శక్తి టీమ్ బ్రౌచర్ ని ఈ కార్యక్రమంలో ఆవిష్కరించారు. సో శక్తి టీమ్ దేనికోసం వచ్చింది? ఫర్ ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ సేఫ్టీ కోసం లాంచ్ చేసిన ఒక ఇనిషియేటివ్. భద్రత అవగాహన. మహిళల రక్షణ చర్యల గురించి అవగాహన కల్పించేందుకు మహిళా భద్రత వారోత్సవాల సందర్భంగా ఈ ప్రకటన చేశారు. అదేవిధంగా భద్రతా చర్యలను పటిష్టం చేసే లక్ష్యంతో శక్తి టీం కోసం ఒక ప్రత్యేక బ్రౌచర్ ని విడుదల చేయడం జరిగింది. సో మెయిన్ గా ఉమెన్ అండ్ చిన్నపిల్లలు, మహిళలు మరియు చిన్నపిల్లల భద్రతపై దృష్టి పెట్టే ఒక ఇనిషియేటివ్ ని మనం ఏమంటున్నాం? శక్తి టీం అంటున్నాం. ఏ గవర్నమెంట్ లాంచ్ చేసింది? ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ లాంచ్ చేయడం జరిగింది. సో ఈరోజు టాపిక్స్ ఒకసారి రీకాల్ చేస్తే, సో నెంబర్ 1 ప్రధానమంత్రి గ్రామ్ సడక్ యోజన 3.4 థర్డ్ ఫేజ్. సో ఎక్స్టెండెడ్ అప్ టు 2028 మార్చ్. నెక్స్ట్ సెకండ్ కాన్సెప్ట్ దట్ ఈస్ రిలీఫ్ స్కీమ్ 2026 విచ్ వాజ్ లాంచ్డ్ ఆన్ మార్చ్ 19th 2026. ఇప్పుడు ఏ కంట్రీస్ కి ఇది ఎక్స్టెండ్ అవ్వింది? ఏ కంట్రీస్ కి? ఈజిప్ట్ మరియు జోర్డాన్ కూడా ఇది ఎక్స్పాండ్ అవ్వడం జరిగింది. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇండియా మరియు ఆస్ట్రియా మధ్యలో ఫాస్ట్ ట్రాక్ మెకానిజం కి సంబంధించిన ఒక ఒప్పందం జరిగింది, ఇండియా మరియు ఆస్ట్రియా. నెక్స్ట్ ఇండియా దట్ ఈస్ భారత్ మ్యారిటైమ్ ఇన్సూరెన్స్ పూల్. సో ఇక్కడ స్వదేశీ కంపెనీలపైననే మనం ఎక్కువ భరోసా కల్పించాలన్న ఒక ఉద్దేశంతో భారత్ మ్యారిటైమ్ ఇన్సూరెన్స్ పూల్ ని తీసుకొని రావడం జరిగింది. భారత్ మ్యారిటైమ్ ఇన్సూరెన్స్ పూల్ రీసెంట్ గా మనకు క్యాబినెట్ అరౌండ్ 12,980 crores ని ఫండ్ రూపంలో ఇవ్వడం జరిగింది. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ దట్ ఈస్ సబక్యూట్ స్క్లెరోసింగ్ పాన్ ఎన్సెఫలైటిస్ అనే ఒక డిసీజ్ న్యూస్ లో ఉంది. ఇక్కడ మహారాష్ట్రకు సంబంధించిన ఒక వైరల్ డిసీజ్. ఎవరైతే మిజల్స్ నుంచి కోలుకుంటారో, రోగ నిరోధక శక్తి తక్కువ ఉంటే వారు ఈ వ్యాధి బారిన పడే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. దాదాపుగా ఎవ్రీ 50,000 పీపుల్స్ లో మనకు ఒకరికి ఈ వ్యాధి సంక్రమిస్తుంది. నాడీ సంబంధిత వ్యాధి, బ్రెయిన్ డిసార్డర్, మెదడుకు సంబంధించిన ఒక రుగ్మత. ఇది వైరల్ డిసీజ్.
నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ న్యూస్ లో ఉన్న ఆ స్పెసిస్ ఏంటి, సిర్టోడాక్టిలస్ జయాదిత్య అనేది ఏంటి, ఒక బల్లి జాతి. సో ఇక్కడ బెంట్ లెగ్డ్ లిజర్డ్ విచ్ వాస్ ఫౌండ్ ఇన్ త్రిపుర. నెక్స్ట్ ఐఎన్ఎస్ ధ్రువ్, ఇండియాస్ ఫస్ట్ డెడికేటెడ్ న్యూక్లియర్ మిజైల్ ట్రాకింగ్ షిప్, ఎట్ ద సేమ్ టైం ఓషియన్ సర్వేలెన్స్ కోసం తీసుకొచ్చిన ఒక షిప్. సో భారతదేశపు మొట్టమొదటి ప్రత్యేక అణుక్షిపణి ట్రాకింగ్ మరియు సముద్ర నిఘా నౌక, దట్ ఈస్ ఐఎన్ఎస్ ధ్రువ్. నెక్స్ట్ బ్రిక్స్ దేశాలకు సంబంధించిన హెల్త్ వర్కింగ్ గ్రూప్ మీటింగ్ ఎక్కడ జరిగింది, న్యూఢిల్లీలో జరగడం చూస్తున్నాం, April 15th, 2026. నెక్స్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ చెప్పింది ఏంటి, మహిళల పైన క్రైమ్ రేట్ 4.4% తగ్గింది. అండ్ నెక్స్ట్ దే రివీల్డ్ శక్తి బ్రౌచర్. సో శక్తి టీమ్ అంటే ఏంటి, ఫర్ ద సేఫ్టీ ఆఫ్ ఉమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్, ఫర్ ద సేఫ్టీ ఆఫ్ ఉమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్. ఓకేనా. సో ఒకసారి ఆ నోట్స్ మీరు చదవండి, దానికి సంబంధించిన ఎంసీక్యూస్ చేద్దాం ఈరోజు, దానికి సంబంధించిన ఎంసీక్యూస్ చూద్దాం. సో నెంబర్ 1, దట్ ఈస్ ప్రధానమంత్రి గ్రామ సడక్ యోజన. Until which month and year has the Union Cabinet approved the continuation of Pradhana Mantri Gram Sadak Yojana 3? So Pradhana Mantri Gram Sadak Yojana 3 ని ఏ నెల మరియు సంవత్సరం వరకు కొనసాగించడానికి కేంద్ర మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది? సో ఆప్షన్ ఏ, దట్ ఈస్ March 2026, ఆప్షన్ బి March 2027, ఆప్షన్ సి March 2028, ఆప్షన్ డి December 2028. సో మార్చి 2026, మార్చి 2027, మార్చి 2028 మరియు డిసెంబర్ 2028 ప్రధానమంత్రి గ్రామ సడక్ యోజన 3.0 థర్డ్ ఫేజ్ ని ఎప్పటి వరకు కొనసాగించాలని పొడిగించారు అంటే మనకు ఆప్షన్ సి, దట్ ఈస్ March 2028 వరకు దీన్ని పొడిగించడం జరిగింది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ రిలీఫ్ స్కీమ్, విచ్ 2 countries were recently added to the list of eligible countries under relief scheme? సో రిలీఫ్ పథకం పరిధిలోకి ఇటీవల ఏ 2 దేశాలను అర్హత గల దేశాల జాబితాలో చేర్చడం చూస్తున్నాం. సో రిలీఫ్ పథకాన్ని లాంచ్ చేసింది భారత ప్రభుత్వం, దానికి 2 దేశాలను యాడ్ చేయడం జరిగింది. ఆ 2 దేశాలు ఏంటి అనేది చూద్దాం. ఆప్షన్ ఏ యుఏఈ అండ్ సౌదీ అరేబియా, ఆప్షన్ బి ఈజిప్ట్ అండ్ జోర్డాన్, ఆప్షన్ సి ఇరాన్ అండ్ ఇరాక్, ఆప్షన్ డి ఇజ్రాయెల్ అండ్ టర్కీ. టోటల్ గా మనకు 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. అందులో ఏ ఆప్షన్స్ కరెక్ట్ చూద్దాం. యుఏఈ మరియు సౌదీ అరేబియానా, ఈజిప్ట్ అండ్ జోర్డానా, ఇరాన్ అండ్ ఇరాకా, ఇజ్రాయెల్ అండ్ టర్కియా? సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి, ఈజిప్ట్ అండ్ జోర్డాన్ వర్ రీసెంట్లీ యాడెడ్ టు ద లిస్ట్ ఆఫ్ రిలీఫ్ స్కీమ్ విచ్ వాజ్ లాంచ్డ్ బై ఇండియన్ గవర్నమెంట్. నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్, ద లాంచ్ ఆఫ్ ఫాస్ట్ ట్రాక్ మెకానిజం ఈజ్ సిగ్నిఫికెంట్ యాజ్ ఇట్ కోఇన్సైడ్స్ విత్ ద ఫస్ట్ విజిట్ బై అన్ ఆస్ట్రియన్ ఛాన్సలర్ టు ఇండియా ఇన్ మోర్ దెన్ హౌ మెనీ ఇయర్స్? సో భారత్ మరియు ఆస్ట్రియా ఫాస్ట్ ట్రాక్ మెకానిజం ను ప్రారంభించడం ప్రాముఖ్యత సంతరించుకుంది ఎందుకంటే ఎన్ని ఏళ్లకు పైగా కాలంలో ఒక ఆస్ట్రియా ఛాన్సలర్ భారత్లో తొలిసారిగా పర్యటిస్తున్నారు. సో ఎన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఆస్ట్రియా దేశానికి సంబంధించిన ఒక ఛాన్సలర్ ఇండియాలో పర్యటన జరుపుతున్నారు. సో తద్వారా ఆస్ట్రియా మరియు ఇండియా మధ్యలో ఫాస్ట్ ట్రాక్ మెకానిజం రావడం జరిగింది. సో అయితే ఎన్ని సంవత్సరాలలో ఒక ఆస్ట్రియా ఛాన్సలర్ భారతదేశాన్ని పర్యటించడం ఇది తొలిసారి అనేది క్వశ్చన్. సో 10 years, 25 years, 40 years, 50 years, 10 సంవత్సరాలు, 25 సంవత్సరాలు, 40 సంవత్సరాలు, 50 సంవత్సరాలు, ఎన్ని సంవత్సరాల కాలంలో ఇది తొలిసారి అంటే మనకు 40 సంవత్సరాల కాలంలో ఇది తొలిసారి ఆస్ట్రియా మరియు ఇండియా మధ్యలో ఫాస్ట్ ట్రాక్ మెకానిజం కి సంబంధించిన ఒక MOU కుదరడం చూస్తున్నాం. నెక్స్ట్, what is the total value of sovereign guarantee fund approved for Bharat Maritime Insurance Pool? సో భారత్ మ్యారిటైమ్ ఇన్సూరెన్స్ పూల్ కోసం ఆమోదించబడిన మొత్తం సార్వభౌమ హామీ నిధి విలువ ఎంత? సో ఆ ఫండ్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు. 10,000 crores ఆప్షన్ ఏ, ఆప్షన్ బి 12,980 crores, ఆప్షన్ సి 15,500 crores, ఆప్షన్ డి 5,000 crores. ఆప్షన్ ఏ 10,000 కోట్లు, ఆప్షన్ బి 12,980 కోట్లు, ఆప్షన్ సి 15,500 కోట్లు, ఆప్షన్ డి 5,000 కోట్లు. సో ఎన్ని వేల కోట్లతోటి ఈ ఫండ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది అంటే 12,980 కోట్లతోటి 12,980 కోట్లతోటి ఈ ఫండ్ ని డెవలప్ చేయడం జరిగింది. ఆ ఇనిషియేటివ్ ఏమంటున్నాం మనం, వాట్ ఈస్ ద టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ సావరెన్ గ్యారంటీ ఫండ్ అప్రూవ్డ్ ఫర్ భారత్ మ్యారిటైమ్ ఇన్సూరెన్స్ పూల్? సో భారత్ మ్యారిటైమ్ ఇన్సూరెన్స్ పూల్ కింద ఎంత ఫండ్ ని అలొకేట్ చేయడం జరిగింది అంటే అరౌండ్ 12,980 crores, 12,950 కోట్లకు ఫండ్ ని వీళ్ళు ఆమోదించడం జరిగింది. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, దట్ ఈస్ సబక్యూట్ స్క్లెరోసింగ్
పాన్ ఎన్సెఫలైటిస్ ఆల్సో నోన్ as Dawson disease is caused by persistent infection of which virus? ఏ వైరస్ వల్ల ఇది వస్తుంది అనేది క్వశ్చన్. సో సబ్ అక్యూట్ స్క్లెరోసింగ్ పాన్ ఎన్సెఫలైటిస్, దీనిని డాసన్ వ్యాధి అని కూడా పిలుస్తారు. ఇది ఏ వైరస్ యొక్క నిరంతర సంక్రమణ వలన వస్తుంది? సో ఏ వైరస్ వల్ల ఇది వ్యాపిస్తుంది? ఏ వైరస్ యొక్క నిరంతర సంక్రమణ వలన వస్తుంది? సో క్వశ్చన్ ఈజ్ కాస్డ్ బై పర్సిస్టెన్స్ ఇన్ఫెక్షన్ ఆఫ్ విచ్ వైరస్? సో ఏ వైరస్ యొక్క నిరంతర సంక్రమణ వల్ల వస్తుంది అనేది క్వశ్చన్. ఏ వైరస్ చూద్దాం. పోలియో వైరసా, ఇన్ఫ్లుయెంజా వైరసా, మిజల్స్ వైరసా, కోవిడ్-19 వైరసా? సో మనకు పోలియో వైరసా, ఇన్ఫ్లుయెంజా వైరసా, తట్టు వైరసా, కోవిడ్-19 వైరస్ అనేది క్వశ్చన్. ఏ వైరస్ వలన మనకు డాసన్ డిసీజ్ అనేది వస్తుంది? ఏ వైరస్ వలన మనకు డాసన్ డిసీజ్ అనేది వస్తుంది అంటే ఆప్షన్ సి, దట్ ఈస్ మిజల్స్ వైరస్. సో మిజల్స్ కి సంబంధించిన వైరస్ వలన సో చాలా మంది పిల్లలలో ప్రతి 50,000 మంది బాధితుల్లో ఒకరికి మనం డాసన్ డిసీజ్ ని చూస్తున్నాం. ఇది మనకు మిజల్స్ వైరస్ వల్ల సంక్రమించే ఒక వ్యాధి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇన్ విచ్ ఇండియన్ స్టేట్ డిడ్ రీసెర్చర్స్ డిస్కవర్ ద న్యూ బెంట్ టో స్పెసిస్ నేమ్డ్ సిర్టోడాక్టిలస్ జయాదిత్య? సో పరిశోధకులు సిర్టోడాక్టిలస్ జయాదిత్య అనే వంగిన కాలి బల్లి జాతిని భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో కనుగొన్నారు? ఆప్షన్ ఏ అస్సాం, ఆప్షన్ బి త్రిపుర, ఆప్షన్ సి మేఘాలయ, ఆప్షన్ 4 మణిపూర్. సో అస్సాం, త్రిపుర, మేఘాలయ, మణిపూర్. కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి మనకు? త్రిపుర. సో త్రిపురలో రీసెంట్ గా సిర్టోడాక్టిలస్ జయాదిత్య అని చెప్పేసి ఒక లిజార్డ్ స్పెసిస్ ని కనుక్కోవడం చూస్తున్నాం. నెక్స్ట్, విచ్ షిప్ ఈస్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ డెడికేటెడ్ న్యూక్లియర్ మిజైల్ ట్రాకింగ్ అండ్ ఓషన్ సర్వేలెన్స్ వెజల్? సో భారతదేశపు మొట్టమొదటి ప్రత్యేక అణు క్షిపణి ట్రాకింగ్ మరియు సముద్ర నిఘా నౌక ఏది? సో ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయి? ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత్, ఇండియన్ నేవల్ షిప్ విక్రాంత్, ఐఎన్ఎస్ ధ్రువ్, ఐఎన్ఎస్ అరిహంత్, ఐఎన్ఎస్ విక్రమాదిత్య. సో భారతదేశపు మొట్టమొదటి అణు క్షిపణి ట్రాకింగ్ మరియు సముద్ర నిఘా నౌక ఏది? ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత, ఐఎన్ఎస్ ధ్రువ, ఐఎన్ఎస్ అరిహంత, ఐఎన్ఎస్ విక్రమాదిత్య అంటే ఆప్షన్ ఏంటి? ఐఎన్ఎస్ ధ్రువ్. ఐఎన్ఎస్ ధ్రువ్ ఏంటి? ఆప్షన్ బి అనేది కరెక్ట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, దట్ ఈస్ వాట్ వాజ్ ద థీమ్ అడాప్టెడ్ బై ఇండియా ఫర్ ద ఫస్ట్ బ్రిక్స్ హెల్త్ వర్కింగ్ గ్రూప్ మీటింగ్? సో 2026లో జరిగిన మొదటి బ్రిక్స్ ఆరోగ్య వర్కింగ్ గ్రూప్ సమావేశం కోసం భారతదేశం స్వీకరించిన ఇతివృత్తం ఏంటి? సో మనకు హెల్త్ సమిట్ జరిగింది. ఆ హెల్త్ సమిట్ కి సంబంధించిన థీమ్ ఏంటి, ఇతివృత్తం ఏంటి అనేది చూద్దాం. సో ఆప్షన్ 1 వన్ ఎర్త్ వన్ హెల్త్, ఆప్షన్ బి బిల్డింగ్ ఫర్ రెసిలియన్స్, ఇన్నోవేషన్, కోఆపరేషన్ అండ్ సస్టైనబిలిటీ, అండ్ ఆప్షన్ సి గ్లోబల్ హెల్త్ ఈక్విటీ, ఆప్షన్ 4 స్ట్రెంథెనింగ్ పాండమిక్ ప్రిపేర్డ్నెస్. సో ఇతివృత్తాన్ని ఇంగ్లీష్ లోనే నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఆప్షన్ ఏ వన్ ఎర్త్ వన్ హెల్త్, ఆప్షన్ బి బిల్డింగ్ ఫర్ రెసిలియన్స్, ఇన్నోవేషన్, కోఆపరేషన్ అండ్ సస్టైనబిలిటీ, ఆప్షన్ సి దట్ ఈస్ గ్లోబల్ హెల్త్ ఈక్విటీ, ఆప్షన్ 4 స్ట్రెంథెనింగ్ పాండమిక్ ప్రిపేర్డ్నెస్. సో మనకు బ్రిక్స్ దేశాలకు సంబంధించిన హెల్త్ సమ్మిట్ రీసెంట్ గా న్యూఢిల్లీలో జరిగింది. ఏ థీమ్ తోటి జరిగిందంటే ఆప్షన్ బి, దట్ ఈస్ బిల్డింగ్ ఫర్ రెసిలియన్స్, ఇన్నోవేషన్, కోఆపరేషన్ అండ్ సస్టైనబిలిటీ అనేది ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, దట్ ఈస్ ఆన్ వాట్ డేట్ వాజ్ ద రెసిలియన్స్ అండ్ లాజిస్టిక్ ఇంటర్వెన్షన్ ఫర్ ఎక్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటేషన్ స్కీమ్ అఫిషియల్లీ లాంచ్డ్? సో రిలీఫ్ పథకాన్ని అధికారికంగా ఏ తేదీన ప్రారంభించారు? 1 జనవరి 2026, 19th మార్చ్ 2026, 15th ఆగస్ట్ 2025, 10th సెప్టెంబర్ 2021. సో ఎప్పుడు మనం అఫీషియల్ గా రిలీఫ్ పథకాన్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది అంటే 19th మార్చ్ 2026 నాడు ఈ రిలీఫ్ పథకాన్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, అకార్డింగ్ టు ద ఆంధ్రప్రదేశ్ హోమ్ మినిస్టర్ వాట్ వాస్ ద పర్సంటేజ్ డ్రాప్ ఇన్ క్రైమ్స్ అగెనిస్ట్ ఉమెన్? సో ఆంధ్రప్రదేశ్ హోమ్ మంత్రి ప్రకారం మహిళలపై నేరాలు ఎన్ని శాతం తగ్గాయి? సో 2.5% ఆర్ 4.4%, 5% ఆర్ 10.2%. ఎంత పర్సంటేజ్ తగ్గాయి అంటే మనకు 4.4% తగ్గడం చూస్తున్నాం. దాన్ని ఆప్షన్ బి. సో ఆంధ్రప్రదేశ్ హోంమంత్రి ప్రకారం మహిళలపై నేరాలు ఎంత శాతం తగ్గాయి అంటే 4.4% తగ్గాయి. తర్వాత శక్తి పథకాన్ని కూడా వాళ్ళు తీసుకొని రావడం జరిగింది ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రొవైడ్ సేఫ్టీ ఫర్ ద ఉమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్. సో దానికోసం తీసుకొచ్చింది శక్తి ఇనిషియేటివ్. ఓకేనా? సో ఈ రోజు ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ చూసాం, దానికి సంబంధించిన
MCQs కూడా చూసాం. విల్ మీట్ ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్. థ్యాంక్ యూ.